Good evening, everyone. Assalamu alaikum. I'm Zarin Tislim. I'm in charge of the Public Relations and Promotions team in IEEE NSU Student Branch chapter. It's my pleasure to invite each and every one of you to this webinar on higher study in Germany, course search and application courses hosted by the IEEE NSU Industry Application Society Student Branch chapter. The Industry Application Society, as a transnational organization, is interested in the advancement of the theory and practice of electrical and electronic engineering in the development, design, manufacture, and application of electrical system. For students studying abroad can be a life-changing experience. Enrolling in a study abroad program will allow you to experience a side of your major that you would not have had access to your home. Higher education overseas can provide numerous advantages, including a successful career and financial stability. Studying abroad is more important than ever in today's increasingly globalized world. The IEEE NSU Industry Application Society Students Branch chapter has organized this webinar with these goals in mind in order to provide a comprehensive and detailed guide to everyone. Please let me introduce to our honorable speaker, A.K.M. Bahlul Haq sir. He works as a junior researcher of software engineer at LUT School of Engineering Science and is pursuing his PhD at LUT University of Finland. He was a lecturer of ECE department at Northsouth University and currently he is on study leave. He is a faculty advisor for the IEEE NSU IS Student Bachelor, a professional and cybersecurity researcher who is driven, energetic, and approachable with degrees from prestigious colleges around the world. He has successful professional experience in project handling and team management in both academia and industry. He has research and experience in IT security, cloud computing and cloud security, data policy and data privacy, GDPR, anonymity network, vulnerability analysis, and policy design. Without any further delay, I would like to invite A.K.M. Bahlul Haq sir to take over the webinar. Sir, can you hear me? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। সবাই শুনতে পাচ্ছ আমাকে ক্লিয়ারলি? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Okay, thank you. At first, I want to know যে এখানে আসলে মানে ইংলিশ স্পিকিং মানে শুধুমাত্র ইংলিশ স্পিকিং কেউ আছে কিনা বা is there anyone who doesn't speak Bengali or understand Bengali? I guess there is no one then. So if there is anyone outside Bangladesh, you can let me know. Then I will try to conduct in English. Otherwise, I will conduct the event in Bengali. ওকে, সো আমি তাহলে বাংলায় বলতেছি। কারণটা হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত কেউ বলে নাই যে বাংলা বুঝে না এমন কেউ আছে। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল ওয়েলকাম। আমরা হচ্ছে এই ইভেন্টটা এই বছর সেকেন্ড টাইমের মধ্যে করতেছি। এই বছরের শুরুতে একটা ইভেন্ট হয়েছিল, সেটাও হচ্ছে সিমিলারলি তখন মাস্টার স্টাডির জন্য ছিল। আর এখন স্টার্ট দি ইভেন্ট। আমরা দেখলাম যে বেশ কয়েকজনের হায়ার স্টাডি ইন্টারেস্ট আছে, সো আমি নিজেই বললাম যে এই ধরনের ইভেন্ট যদি আমরা করতে পারি দেন হোপফুলি ইট উইল বি ইজিয়ার ফর আস। বা অনেকের ইচ্ছা আছে স্টাডি করার বাইরে, তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আমার প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড জার্মানিতে আছে, সো ইন দ্যাট কেস আমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলে হয়তো বা যারা প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্ট আছে ওদের জন্য অ্যাপ্লাই করাটা হয়তো ইজিয়ার হবে সেই কারণে। সো এটা যেন অ্যাকচুয়ালি কোনো ইভেন্টের কোনো স্লাইড নেই, বাট নাও লেট মি শেয়ার মাই স্ক্রিন এবং আমি সো আমাদের হচ্ছে যে here is my introduction. তোমরা you have already got it. Currently I'm working as a junior researcher in Finland in software engineering, and my research area is currently artificial intelligence, blockchain, and data security policy. So আমরা শুরুর দিকে যাই যে আসলে আমরা যেটা বলতেছি যে আমরা বাইরে পড়াশোনা করতে যাচ্ছি কেন। সো
ফার্স্ট অফ অল আমরা সবাই হায়ার স্টাডি করতে যাচ্ছি, কারণ হচ্ছে উই নিড গুড ক্যারিয়ার। আমাদের বাইরে আসলে হয়তো আমাদের ক্যারিয়ারটা অনেক বেশি ভালো হবে, আমরা হায়ার এডুকেশনে অ্যাচিভ করতে পারবো, জব ভালো পাবো। বা অনেকের ইচ্ছা থাকে যে বাংলাদেশে পড়াশোনা করার পরে বা আমরা যদি বাইরে একটু নলেজ গেইন করতে পারি বা বাইরে এসে সেটেলড হওয়া। সো এক ধরনের মানে একটা মানুষের এক ধরনের ইচ্ছা থাকে যে আমরা কেন স্টাডি করতে যাচ্ছি বাইরে। কিন্তু মোরলেস সবারই হচ্ছে একই, যে আমরা বাংলাদেশের এডুকেশনাল কোয়ালিটি নিয়ে হয়তো বা আমরা আসলে সন্দিহান, এবং আমরা সেই কারণে স্টাডি করতে যাচ্ছি বাইরে। তো মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট যারা বাইরে আসতে চায় সবার ডেস্টিনেশন চয়েস থাকে হচ্ছে নর্থ আমেরিকান কান্ট্রি গুলা, ইউএসএ, কানাডা, অথবা দেখা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে, মানে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি গুলার দিকে বেশি ইন্টারেস্ট থাকে। রিসেন্টলি লাস্ট 2-3 ইয়ার্স ধরে খুব সম্ভবত ইউরোপের দিকে স্টাডি করার ইন্টারেস্ট আসলে বাড়তেছে আমাদের। এর অনেকগুলা কারণ আছে। স্পেসিফিক্যালি জার্মানিতে হচ্ছে যে ইন্টারেস্টটা বাড়তেছে। আমি যখন আসছিলাম, আমি আসছি হচ্ছে 2015-তে, আমার মাস্টার্স আমি শুরু করেছি জার্মানিতে। তখনও আসছিল, বাট তখনও স্টুডেন্টের সংখ্যা খুব কম ছিল, বাংলাদেশ থেকে খুব একটা বেশি স্টুডেন্ট আসতো না। কারণটা হচ্ছে যে সুযোগ সুবিধাগুলোর কথা অনেকেই জানতো না, প্লাস হচ্ছে যে কিভাবে আসতে হবে, বা অনেকের একটা ভয় ছিল যে না আমার অ্যাকচুয়ালি জার্মানের ভাষা শিখতে হবে কিনা, আমি যদি এখানে স্টাডি করতে চাই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে কিনা, তারপর হচ্ছে যে এখানে ইউনিভার্সিটি ফি কত, বা পড়াশোনা করার পরে আমাকে বের করে দিবে কিনা। কারণ ইউকেতে খুব সম্ভবত কারেন্টলি একটা রুল চালু হয়েছে যে স্টাডি করার পরে জব সার্ভিস দিচ্ছে, কিন্তু আগে ইউকেতে কোনো নিয়ম ছিল যে মানে স্টাডি শেষ হওয়ার পরে আফটার এ ফিউ মান্থস যদি কোনো জব না থাকে দেন ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক। সো এই ধরনের একটা আসলে ছিল, এবং সেই কারণে সবাই ভাবছেন না ওকে আমি যদি ইউরোপে যাই বা আমি যদি জার্মানিতে যাই তখন হয়তো বা আমাকে পড়াশোনা শেষ করার পরে থাকতে দিবে না, বা আমার ক্যারিয়ারের প্রসপেক্ট নাই, কারণ যেহেতু সবাই ইংলিশ চলে না। সো আমি জব গুলো আদৌ পাবো কিনা, জব আছে কিনা। সো লটস অফ ইস্যুজ আর দেয়ার। এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে তখন ইনকামিং স্টুডেন্ট কম ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তেছে। 2018-19 থেকে অনেক বাড়তেছে, মানে 2016-17 বলবো, ওই সময় থেকে অনেক বাড়তেছে আস্তে আস্তে। আর বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট চলতেছে, ওয়েবিনার চলতেছে, এই কারণে স্টুডেন্টদের সংখ্যা দেখা যাচ্ছে আরো ইনক্রিজ হচ্ছে। সো লেটস সে ফর এক্সাম্পল যদি ধরে নিই যে আসলে জার্মানিতে আমরা আসবো কেন, আমরা সো শুরুতেই সবাইকে অ্যাট্রাক্ট করে এক নাম্বার সেটা হচ্ছে যে টিউশন ফিস খুবই লো, এবং টিউশন ফিস নাই বললে চলে। যদিও কয়েকটা স্টেটে টিউশন ফি দেওয়া শুরু হয়েছে এখন, স্টেটের নাম আমার ঠিক খেয়াল নাই, বাট সংখ্যা খুবই কম, মানে একদম নগণ্য বলতে গেলে চলে, খুবই কম। এটা হচ্ছে এক নম্বর অ্যাট্রাকশন, যে যেহেতু ইউনিভার্সিটি কোনো ফি নেই, স্পেসিফিক্যালি পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলোতে। জার্মানিতেও পাবলিক প্রাইভেট বোথ ইউনিভার্সিটি আছে। সো যেগুলো পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে এগুলোতে ইউনিভার্সিটি ফি নাই বললে চলে, একদম জিরো অলমোস্ট। যেটা আছে সেটা আমি একটু পরে বলতেছি, আমি যখন কোর্সে সার্চ করবো তখন দেখবো যে যেটা কি আছে। সেটা হচ্ছে সেমিস্টার কন্ট্রিবিউশন ফি বলা হয় একটা, ওটা হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট 300 ইউরো পার 6 মান্থ, কারণ যেহেতু এখানে 6 মাসে এক সেমিস্টার। সো পার 6 মান্থে 300 ইউরো, অনেক সময় কমও হয়ে থাকে, বা ম্যাক্সিমাম 400 পর্যন্ত উঠতে পারে। এটা হচ্ছে প্রতি 6 মাসে একবার দিতে হবে। আর যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে যেটা আমরা বলি, আর একটা হচ্ছে যে জব সার্চ ভিসা বা জব সিকিং ভিসা বলা হয় যেটা। সো সেটা হচ্ছে যে মাস্টার্স শেষ করার পরবর্তীতে যেটা 12 থেকে 18 মাসের একটা জব সিকিং ভিসা পাওয়া যায়। সো এই সুবিধাটা আসলে আছে অলমোস্ট ইউরোপিয়ান সব কান্ট্রিতে আছে, জার্মানি, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, অলমোস্ট সব দেশে আছে, যে টোটালি একটা জব খোঁজার জন্য একটা ভিসা পাওয়ার কথা সেটা মানে আছে। আর একটা হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ার যারা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং বলো বা আইটি বা যাই হোক না কেন, জার্মানির জব মার্কেটটা বেশ বড়। আমরা গত রিসেশনের সময়, গত কোভিড এর যখন রিসেশন হলো তখন ওই রিসেশনের মানে দেখছি যে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে যে পরিমাণ ফ্রিজিং, মানে চাকরিতে যেরকম পরিমাণ স্যালারি কাট হয়েছে বা যে পরিমাণ এমপ্লয়ি কাট হয়েছে, ওই তুলনাতে দেখা যাচ্ছে
জার্মান স্পেসিফিক্যালি খুবই কম হয়েছে, খুবই কম বলতে অনেক কম হয়েছে অন্যান্য যেগুলো কান্ট্রির চেয়ে। সো মোটামুটি একটা স্টেবল ইকোনমি থাকে, নট ভেরি রিচ, নট ভেরি পুয়ার, স্টেবল ইকোনমি। আই মিন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্টেবল ইকোনমি হচ্ছে ওখানে। আমরা হচ্ছে আর যেটা সবার কনফিউশন থাকে যে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা লাগবে কিনা। সো না, সেটা হচ্ছে যদি কেউ ইংলিশে পড়াশোনা করতে চায়, এবং দিস অ্যাপ্লাইজ ফর বোথ এমএস এন্ড পিএইচডি অলসো। আমি যখন যেগুলো বলতেছি এগুলো হচ্ছে মাস্টার্স এবং পিএইচডি বোথ, মানে সবার জন্য সিমিলার কথা হচ্ছে এটা। তো আমাদের হচ্ছে যে এখানে যদি ইংরেজিতে মানে পড়াশোনা করতে চায় কেউ, তখন জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ পড়াশোনা করার জন্য একদমই দরকার নাই। মানে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে আসতে হবে বা এখান থেকে শিখতে হবে এই ধরনের কোনো রিকোয়ারমেন্টস না, এটা কোনো প্রিরিকুইজিট না যদি কেউ ইংলিশ এমএস করছে। এবং অধিকাংশই আমি বলবো অলমোস্ট 90% এর উপরে সবাই হচ্ছে ইংরেজিতে পড়াশোনা করে এখানে, মানে ইংলিশ মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইংলিশ দিয়েই করে। যদি কেউ কোর্স ইংলিশে হয় তখন সেখানে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার কোনো প্রয়োজন নাই। সো দ্যাট ইজ দ্য ট্রুথ অ্যাকচুয়ালি। আর একটা কথা হচ্ছে যে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ আমার শিখতে হবে কিনা। এখন আসলে দৈনন্দিন থাকার জন্য বা ঘোরাফেরার জন্য বা কোথাও চলতে ফিরতে শিখতে গেলে ওইটুকু যে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখা সেটা আসলে শিখতে হবে। যেমন যদি কেউ বাংলাদেশে থাকতে চায় তখন তাকে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে, মানে চলতে ফিরতে গেলে আলটিমেটলি শিখতে হবেই, ইংলিশের পাশাপাশি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে। সো এইটুকু আসলে দরকার শিখার জন্য। এবং এই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স গুলা হচ্ছে যে আমাকে বাংলাদেশ থেকে শিখে আসতে হবে কিনা, বা আমি এখানে এসে শিখতে পারবো কিনা, বা কয় টাকা খরচ হবে। হ্যাঁ, বাংলাদেশ থেকে শিখে আসা যাবে, অনেকে হচ্ছে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট থেকে শিখে, গোয়েথ ইনস্টিটিউট থেকে অনেকে শিখে। সো ওখানে একটা হেফটি অ্যামাউন্ট থাকে, আমি জানি না ঠিক অ্যামাউন্টটা, 21,000 সামথিং ওভার টাইম অ্যামাউন্ট থাকে। সো অনেকে বিভিন্ন সোর্স থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে আসে, অনেকে ইন্টারনেট থেকে শিখে, অনেকে এক একজন এক সোর্স ইউজ করে শিখে। সো সার্টিফিকেট বা সার্টিফাইড হতে হলে তখন ওই জার্মান কালচার ইনস্টিটিউট বলা হয় বা গোয়েথ ইনস্টিটিউট। সো ওই গোয়েথ ইনস্টিটিউট থেকে শিখতে হবে। আর যদি সার্টিফাইড না হতে হয় বা যদি সার্টিফিকেট না নিয়ে কেউ আসতে চায়, এমনি শিখতে চায়, তাহলে যে কেউ যে কোনো প্লেস থেকে শিখতে পারে, এটা ইন্টারনেট হোক বা অন্য কেউ যদি পার্সোনালি কেউ শিখা সেটা হোক। সো শিক্ষার জন্য যে কোনো প্লেস থেকে হতে পারে, কিন্তু সার্টিফিকেট হলে সেটা অবশ্যই জার্মান এম্বাসির অথরাইজেশন লাগবে, সেটা অবশ্যই। আর মাস্টার্সে যদি ইংলিশে না হয়, যদি ইংলিশে হয় তখন কোনো সার্টিফাইড জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের যে আমাদের যেটা আছে, মানে প্রফিসিয়েন্সি আছে, সেটা লাগবে না, ইটস ফর শিওর। সো এই হলো হচ্ছে যে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে, আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা করবে কিনা, লাগবে কিনা, প্লাস হচ্ছে যে আমি পড়তে আসবো কেন। আর হ্যাঁ, যদি আমরা কম্পেয়ার করে থাকি যে ইউএসএ এর চেয়ে অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে সুবিধা বেশি, বা নর্থ আমেরিকান কান্ট্রি গুলোর চেয়ে কোন দিকে সুবিধা বেশি বা কি, আমরা নাম্বার ওয়ান যদি আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সোশ্যাল সিকিউরিটি, আর হচ্ছে যে হেলথ সিকিউরিটি। কারণ হচ্ছে হেলথ তো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। সো হেলথ সিকিউরিটির ক্ষেত্রে বলবো যে অনেকটা ভালো, সোশ্যাল সিকিউরিটির ক্ষেত্রে অনেকটা ভালো। I mean, rather than USA, I would say that যে আমি যে কয়েকটা কেস শুনেছি বা যে ধরনের সিনারিও দেখেছি, সো rather than I would say এরকম। সো যদি আমি বলতে যে হোয়াই, মানে নাম্বার ওয়ান যেটা আছে পয়েন্ট, যে আমি যদি বলতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি কেন পড়বো আমি, সো এই দেন এইগুলাই হচ্ছে তখন আর কি দে উইল গিভ টিক মার্কস। আচ্ছা, কোনো নোটিফিকেশন সিএসএ, আচ্ছা ওকে। সো আচ্ছা, যারা কোয়েশ্চেন করতে চান তারা হচ্ছে কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেনটা করতে পারেন, আমি শেষে আনসার করব। ঠিক আছে, ইভেন্টের শেষে আমি আনসার করব। সো দেন, আর আমি একটু আগে যেগুলো বললাম আমি আবারও বলতে, সেগুলো হচ্ছে যে ইকুয়াল ফর অল সাবজেক্টস, যেমন সব সাবজেক্টে যদি পড়াশোনা করতে চান এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্ট যদি কোর্সগুলো ইংলিশে হয়, তখন সেই ক্ষেত্রে ইংলিশ মানে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের প্রফিসিয়েন্সি সার্টিফিকেটের কোনো প্রয়োজন নাই, বা জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের নো নিড।
আর ইংলিশের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমার কোনটা লাগবে, আমার IELTS লাগবে কিনা। দ্য আনসার ইজ ইয়েস, যে আমার IELTS লাগবে। এবং IELTS হচ্ছে যে কত স্কোর লাগবে ডিপেন্ডস, যে আসলে অনেকে বলবে যে 6 লাগবে, 6.5 লাগবে। আমি একটা কথা বলি হচ্ছে দ্য হায়ার দ্য বেটার, মানে যত ভালো হয় স্কোর অত বেশি চান্স থাকে বেশি। সো ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্টস গুলো আমি একটু পরে দেখবো, যে ইউনিভার্সিটিতে আসলে কোন কোন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি লাগে। সো ইন কেস অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হচ্ছে যে টু থিংস আর ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন, আর একটা হচ্ছে যে IELTS। সো মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন যেটা আমরা, এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি থাকে অলমোস্ট, যে আমার অনার্স এর কোর্স গুলা যেগুলো ইংলিশে হয়েছে কিনা। সো মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন বা ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইনস্ট্রাকশন অনেক ইউনিভার্সিটিতে বলে থাকে। সো মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন সার্টিফিকেটটা, এটা ইউনিভার্সিটিতে অনার্স শেষ করলে সব ইউনিভার্সিটি থেকে অলমোস্ট পাওয়া যায়। কোনোটা রেজিস্ট্রার অফিস থেকে, কোনোটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের অফিস থেকে, মানে যে কোনো, মানে ইউ ক্যান গেট ফ্রম এনিওয়্যার। সো ওরকম মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন থাকে। আবার অনেক জায়গাতে হচ্ছে যে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশনের পাশাপাশি অনেক কোর্সে যদি হচ্ছে বেসিক ইংলিশের কিছু কোর্স থাকে, এবং সেই কোর্সগুলো অনেক সময় মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশনের যে সার্টিফিকেট দেবে ভার্সিটি থেকে, ওই সার্টিফিকেটের মধ্যে লিখে থাকবে যে বেসিক ইংলিশের এই ধরনের কোর্সগুলো করছে। সো দ্যাটস অ্যান অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ যদি কেউ করতে চায়। সো এই একটা আছে যেটা সার্টিফিকেট ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করে। আরেকটা আছে হচ্ছে IELTS বা TOEFL। সো IELTS TOEFL সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি অলরেডি। এখন এই যে কোন ইউনিভার্সিটি কোনটা করে, এটা আসলে কোনো ডেফিনিট আনসার নাই। দেখা যাচ্ছে যে একই ইউনিভার্সিটিতে মানে এই হচ্ছে যে কোন সাবজেক্টে হয়তো বা মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন নিচ্ছে, কোন সাবজেক্টে অথবা আর IELTS নিচ্ছে। সো এগুলো আমরা কোত্থেকে দেখবো, আমি যখন একটু পরে শো করবো যে কিভাবে কোর্স গুলা সার্চ করতে হয়, তখন আপনারা দেখবেন সেখানে যে আসলে কিভাবে আমাদের এটা করতে হবে, মানে কোর্স গুলা সার্চ করতে হবে। আর কোন কোন সাবজেক্টে স্টাডি করা যাবে জার্মানিতে, অলমোস্ট অল দ্য সাবজেক্টস, যে কোনো সাবজেক্টে স্টাডি করা যায় অলমোস্ট অল। ইঞ্জিনিয়ারিং তো অবশ্যই, ইঞ্জিনিয়ারিং IT one of the best, then physics, chemistry, তারপর হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স যেগুলো আমি দেখেছি, দেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, ট্যুরিজম, এগুলো নিয়ে আমি পড়তে দেখছি। আর বিজনেস, ফিনান্স, ইকোনমিক্স তো আছে, এগুলো তো হচ্ছে মাস্ট দেয়ার। সো অলমোস্ট সবগুলো সাবজেক্টই মানে পড়া যায়। বাট ইভেন দেন আমাদেরকে হচ্ছে যে কোর্স গুলো কি খুঁজতে হবে। সো একদম শুরুতে যদি আমি কোর্স খোঁজার কোনো কিছু আসতে চাই, দেন লেটস সি, সেটা হচ্ছে যে সবাই এটা নোট করে নেবেন কাইন্ডলি। আমরা যখন কোর্স খুঁজবো তখন হচ্ছে এটা DAAD দাদের যেটা ওয়েবসাইট আমরা যাব, সেটা হচ্ছে জার্মান একাডেমিক এক্সচেঞ্জ সার্ভিস, ইংলিশে বলা হয় আর কি, জার্মান একাডেমিক এক্সচেঞ্জ সার্ভিস, DAAD যেটা আছে, এটা গুগলে সার্চ করলে হবে DAAD দিয়ে। অ্যান্ড দেন এখানে হচ্ছে আচ্ছা তো কনসেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ওকে। সো এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়েবসাইট। এখন এই যে জার্মান একাডেমিক এক্সচেঞ্জ সার্ভিস, আর ইংলিশে হচ্ছে ডয়েচার একাডেমিশিয়ার। সো এখানে আমরা হচ্ছে কোর্স গুলো খুঁজবো। অলমোস্ট জার্মানিতে পড়াশোনা করার জন্য যতগুলো ইনফরমেশন থাকবে সবগুলো অলমোস্ট এই ওয়েবসাইটের মধ্যে থাকে। এভরি জব, এভরি স্টাডি ইনফরমেশন এর মধ্যে থাকে। সো যে কোর্সে আপনি খুঁজে যান না কেন, ইররেসপেক্টিভ অফ ব্যাচেলার্স, মাস্টার্স অর PhD, যে কোনো কোর্সে আপনি খুঁজে যান না কেন, ইউ ক্যান গেট ইট হিয়ার। যে তখন স্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ ইন জার্মানি, যদি আমরা এখানে যাই, এখানে দেখবো যে বেশ কয়েকটা সাব মেনু আছে, ফাইন স্কলারশিপ, ব্লা ব্লা ব্লা, কেস অফ স্টাডি। সো এখানে যে এই ইন্টারন্যাশনাল কোর্সেস অফ স্টাডিজ এর মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম লিখে একটা মেনু আছে। সো এখানে আমাদেরকে যাওয়া লাগবে, ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম লিখে মেনু, এটা আমাদের। সো এখানে গেলেই এরকম একটা পেজ আসবে, ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামস ইন জার্মানি 2021-22, যেহেতু এরকম একটা সেশন চলতেছে।
সো এখানে হচ্ছে যে কোন কোন কোর্স আপনি খুঁজতে চান, মাস্টার্স, ব্যাচেলার্স, মাস্টার্স, পিএইচডি, ডক্টরেট, লটস অফ থিংস আর দেয়ার, এবং যে কোর্সের ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো কি কি, ফিল্ড অফ স্টাডি, ইউ ক্যান সি যে এখানে আসলে সবগুলা ফিল্ড অফ স্টাডি এখানে দেয়া আছে। সো লেটস সে আমরা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইটি দিয়ে যাই। সো লেটস সে ইফ উই আর গোয়িং ফর মাস্টার্স, এবং কোর্সের যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে এখানে দেখবেন যে জার্মান, ইংলিশ, only German, only English, German and English others. সো এখানে খেলা করলে দেখবেন সবাই যে ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম যেগুলো আছে এখানে শুধুমাত্র জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স আছে মাত্র 25টা, ঠিক আছে, যদি আমি এমএস করতে চাই। বাট ইংলিশের কোর্স দেখেন দেয়ার অলমোস্ট মোর দ্যান 1000 কোর্সেস। সো আমি শুধুমাত্র ইংলিশটা সিলেক্ট করবো এখানে, অ্যান্ড দেন লেটস সে আমি যদি এখানে ইঞ্জিনিয়ারিংটা করি, যে কোনো ফিল্ড ইউ ক্যান চুজ, আপনাদের যেটা যা রিকোয়ারমেন্টস যে কোনো ফিল্ড ইউ ক্যান চুজ। দেন আমরা যদি সার্চ করি এখানে, সো এই জায়গাতে অলমোস্ট আমরা বেশ জিনিসপত্র পেয়ে যাব এখানে, যতগুলো রেজাল্ট আছে। সো এখানে হচ্ছে কোর্সের নাম, ইউনিভার্সিটির নাম। এখন ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে ইউনিভার্সিটি গুলো আসলে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, বা আমি কোন ভার্সিটিতে গেলে ভালো হবে কোনটা গেলে ভালো হবে না। ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিং জার্মানিতে ইট ডাজন্ট ম্যাটার, মানে জবের ক্ষেত্রে খুবই কম, মানে ম্যাটার করে খুব কম। কিন্তু স্টিল দেয়ার আর সাম ইউনিভার্সিটি যেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে এলিট ইউনিভার্সিটি, কিছু কিছু আছে, TU9 বলা হয় অনেক জায়গাতে। সো আসলে মানে র্যাঙ্কিংটা ইন জেনারেল চাকরির ক্ষেত্রে কোথাও ম্যাটার করে না, এটা কখনো আমি দেখি নাই ম্যাটার করতে, বা কখনো পাইনি যে কেউ জব পাইছে এই কারণে, বা সে অমুক ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে বলে ব্লাইন্ডলি জব পাইছে সে কারণে না। ব্লাইন্ডলি কখনো জার্মানিতে কোথাও জব দেওয়া হয় না, প্রপার জাজমেন্ট করার পরে জব দেওয়া হয়। আপনি জাস্ট বিকজ আপনি অনেক ভালো নাম করা 1400 সালে একটা ইউনিভার্সিটি এস্টাবলিশ হয়েছে, অনেক হিস্টোরিক্যাল অনেক বড় ইউনিভার্সিটি, ওখানে আপনি স্টাডি করছেন বলে ব্লাইন্ডলি আপনি অ্যাপ্লাই করার পরে আপনাকে জব দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের কোনো কেস এখানে নাই। অন দ্য আদার হ্যান্ড একদম নিউলি এস্টাবলিশ ইউনিভার্সিটি থেকে কেউ স্টাডি করছে কিন্তু সে ভালো পারে, বা তার একাডেমিক পারফরমেন্স বা তার স্কিল ভালো, তার জবে যে ধরনের স্কিল বাড়ছে সেগুলো ভালো, তাকে জব দেওয়া হবে। সো এখানে অ্যাকচুয়ালি যে ইউনিভার্সিটি গুলার মানে আমাদের হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিতে পড়লে ভালো হবে, এখানে পড়লে ভালো হবে, এই ধরনের কোনো আসলে মানে নোশনটা না রাখলেই ভালো। তো আপনার যেটা ইন্টারেস্টেড যেগুলো সাবজেক্ট আছে ওই সমস্ত সাবজেক্ট যে ইউনিভার্সিটিতে আছে, গো ফর দ্যাট ইউনিভার্সিটি। আরেকটা যেটা আমরা করি, যারা যেহেতু আমরা বাইরে থেকে স্টাডি করতে যাচ্ছি, অলমোস্ট আমাদের পার্ট টাইম জব করার একটা প্ল্যান থাকে, কারণ আমাদের তো আসলে পড়াশোনার খরচটা মেনটেন করতে হবে। হ্যাঁ, আমি অনেককেই দেখছি যারা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে বেশ ভালো একটা হেফটি অ্যামাউন্ট অফ ফিনান্স নিয়ে যায়, ওটা আরো ভালো যদি কেউ করতে চায়, বাট অধিকাংশ হচ্ছে আমরা পার্ট টাইম জব খুঁজি। সো তখন যেটা হয় যে ইউনিভার্সিটি লোকেশন গুলো অনেকে একটু বড় শহরে আন্ডার দেখতে চায়, বা যে সমস্ত জায়গায় হচ্ছে জব গুলা ভালো, মানে ওই সমস্ত বা যে সমস্ত সিটিতে জব বেশি পাওয়া যায় ওই সমস্ত জায়গায় অনেক দিতে চায়, বা দেখা যাচ্ছে বড় শহরের আশেপাশে যেতে চায়। সো ওটা ভিন্ন ইস্যু, বাট জাস্ট বিকজ ইউনিভার্সিটির ভালো না, যে কেউ একজন বলছে ইউনিভার্সিটিটা ভালো না আমি সেই কারণে ওখানে যাব না, বা কেউ বলছে ইউনিভার্সিটির অনেক কঠিন পড়াশোনা সেই কারণে যাব না, এই ডিসিশনটা খুব একটা ভুল ডিসিশন হবে। ফ্রম মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আই এম সেইং দ্যাট আমি যখন পড়তে যাই তখন আমার এই ধরনের একটা বেশ একটা খারাপ এক্সপিরিয়েন্স ছিল। সো আমি কয়েকটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি অফার লেটার পাইছি, আমার যাওয়ার প্ল্যান ছিল, কিন্তু আমি যাইনি জাস্ট বিকজ অনেকে আছে, অনেক সিনিয়ররা অনেক সময় ভয় দেখায় যে না এখানে গেলে তো মানে হবে না, এখানকার পড়াশোনা অনেক কঠিন, মনে হয় তুই গেলে পারবি না, ওখানে গেলে অনেকে পারে না, আই মিন লটস অফ থিংস। সো ওই সমস্ত কথাবার্তা না শুনে নিজের যে সাবজেক্টটা ভালো লাগতেছে সেই সাবজেক্টে যে কোর্সগুলো ভালো লাগতেছে ওই কোর্সের দেখে দেন ওই সমস্ত জায়গাতে আসলে ট্রাই করা দরকার। ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিংটা এখানেই হলো যে ডোন্ট গো ফর দ্যাট ইনিশিয়ালি, যে আমার যাইতে হবে এরকম না। যদি প্ল্যান থাকে যে না ওকে আমি মানে অনেকে প্ল্যান থাকে না ওকে আমি অনেক আগে যে সমস্ত ইউনিভার্সিটি গুলো আগে হয়েছে
আমি ওই সমস্ত আগের ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়বো, অনেক হিস্টোরিক্যালি ফেমাস যেগুলো আছে ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়বো, অনেক ইচ্ছা থাকে, সেটা ভিন্ন কথা। বাট ইন জেনারেল কোর্স সার্চ করার সময় হচ্ছে লুক ফর দ্য কোর্সেস, যে কোর্সগুলা আপনাদের জন্য হচ্ছে সুইটেবল, যেগুলা আপনাদের স্টাডির জন্য সুইটেবল এবং যেগুলো আপনার ইন্টারেস্ট আছে সেগুলোতে। কিন্তু শুধুমাত্র জাস্ট বিকজ যেমন ইউনিভার্সিটি অফ ফ্রাইবুর্গ এটা অনেক ভালো, ইউনিভার্সিটি অফ হাইডেলবার্গ অনেক আগের ইউনিভার্সিটি, সো হাইডেলবার্গ মেডিকেল স্কুল হচ্ছে অনেক আগের, অনেক নাম করা ফেমাস। সো এই কারণে হাইডেলবার্গে গিয়ে আমাকে স্টাডি করতে হবে এমন কিছু না। হতে পারে হাইডেলবার্গের মধ্যে হাইডেলবার্গের মেডিকেল স্কুলটা অনেক ভালো, কিন্তু এটা সিএসসিটা হয়তো ভালো না, বা আইটি হয়তো ভালো না। there can be lots of things going on. So সেই ক্ষেত্রে নাম শুনেই যে আমি চলে যাব এই ধরনের কোনো কিছু না করাটাই বেটার। সো এইসব জায়গাতে কোর্স খুঁজতে হবে, দ্য অনলি প্লেস দে ক্যান সার্চ মানে অথেন্টিক কোর্সগুলোর জন্য। আর একটা হচ্ছে স্টাডি ইন জার্মানি সার্চ দিলে মনে একটা ওয়েবসাইট আছে, বাট আই রিকমেন্ড দিস ওয়ান, সবাই অলমোস্ট এই জিনিসটা ইউজ করে যে তাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে গেলে সো আপনি কোন কোর্স দিতে চান সেই কোর্সটা করবেন, চুজ করবেন, অ্যান্ড দেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা যেটা করলাম যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে চুজ করছি, এবং কোন লেভেল অফ স্টাডি, ব্যাচেলর, মাস্টার্স অর পিএইচডি, কোন লেভেল অফ স্টাডি সেখানে করতে চান। জাস্ট তখন সার্চ করলে এইখানে সবগুলো ইউনিভার্সিটির নাম দেওয়া আসবে। যদি আপনি সিটি দেখতে চান যে না ওকে কোন শহরের মধ্যে, দেয়ার আর সাম অপশন যে আপনি কোন শহরে যেতে চান, বা কোন শহর যদি চয়েস থাকে তখন এখানে শহর চয়েস করার অপশন আছে আমি কোন যেতে চাই। বাট আমি বলবো যে আমরা সার্চটা শুরুতে এতটা ন্যারো না করে একটু ব্রড সার্চ করি, তাহলে ভালো হবে আর কি। সো এই যে এখানে দেখেন যে কোর্সের নাম দেওয়া আছে, এয়ার কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, ইউনিভার্সিটি অফ স্টুটগার্ট, Advanced Signal Processing and Communication Engineering, MSc, Erlangen University. So কোর্সের নাম, ইউনিভার্সিটি, টিউশন ফি দেখেন এই জায়গাতে দেওয়া আছে যে এক জায়গাতে টিউশন ফিস পার সেমিস্টার দেওয়া হয়েছে সামথিং, আর এটা হচ্ছে টিউশন ফি হচ্ছে ভ্যালিড, মানে এখানে গেলে আপনি দেখবেন যে অনেক সময় টিউশন ফি অনেক সেমিস্টারে থাকে, অনেক সেমিস্টারে থাকে না, আর অনেক জায়গাতে লেখা আছে টিউশন ফি নান। সো এক সময় যেটা ছিল যে অলমোস্ট সবগুলা কোর্সের মধ্যে নান থাকতো, কোনো টিউশন ফি নাই, অলমোস্ট থাকবে সবগুলোর মধ্যেই নান। যদি আমি অন্য একটা পেজের মধ্যে যাই, এখানেও সিমিলারলি যে টিউশন ফি নাই, টিউশন ফি নাই। যেটা বলতাম যে এখন কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে টিউশন ফি অ্যাপ্লাই করা শুরু হয়েছে। সো এটা বেসড অন স্টেট এবং হচ্ছে বেসড অন ইউনিভার্সিটি টাইপ, যে ওটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি পাবলিক ইউনিভার্সিটি নাকি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ওটার উপরে বেস করে, কিন্তু অধিকাংশ পাবলিকে এখন পর্যন্ত টিউশন ফি নাই বললে চলে। এবং হিয়ার ইউ ক্যান সি যে ল্যাঙ্গুয়েজ, কোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ইংলিশে, এই যে কোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ইংলিশ, কোন কোন সেমিস্টারের মধ্যে স্টার্ট হচ্ছে এই সব কিছু লেখা। সো আমি যদি এখানে যাই, এই কোর্সটা আমি খুললাম, লেটস সে অটোমেশন এন্ড আইটি মাস্টার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, এটা আমি খুললাম। এখানে কোর্সটা আপনি নিউ ট্যাব ওপেন করলে খুলে যাবে। সো এটা হচ্ছে যে কোর্সের পেজ, মানে দাদের জন্য এটা হচ্ছে কোর্সের পেজ এখানে। সো বেশ কয়েকটা সেকশন এখানে আছে, একদম ডান দিকে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট, এটাতে আমরা একটু পরে আসতেছি। বাট এর আগে শুরুতেই যেটা আছে ওভারভিউ এর মধ্যে যে কোর্সের একদম বেসিক কিছু ইনফরমেশন। সো কোন ডিগ্রি দেওয়া হবে, মাস্টার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন অটোমেশন এন্ড আইটি, কোর্স লোকেশন কোন শহরে, গুমার্সবাগ, টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিয়ার ইউ ক্যান সি যে ইংলিশ, এখানে যদি ইংলিশ এবং জার্মান হতো তখন ইংলিশ এন্ড জার্মান লেখা থাকতো। আর যেখানে এই যে লেখা যে ল্যাঙ্গুয়েজেস হচ্ছে কোর্স আর হেল্ড ইন 100% ইংলিশ, participants have the opportunity to join free German course offered by the Language Learning Center of TH Köln. So এই TH Köln টা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির নাম, যে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স কোলন হচ্ছে শহরের নাম, ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স। সো এখানে আপনি দেখবেন যে অনেক জায়গাতে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স দেওয়া আছে, অনেক জায়গাতে হচ্ছে টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি দেওয়া আছে, অনেক জায়গায় হচ্ছে ইউনিভার্সিটি দেওয়া আছে। সো তিন ধরনের ইনস্টিটিউট আর কি দেখা যায়। আমি এই তিনটা ইনস্টিটিউট ওপেন করে ফেলি, দেখেন। সো লেটস গো ফর হিয়ার, এখানে এটা হচ্ছে টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, আর এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ বেইরুত। ওকে, এখানে দেখেন যে ইউনিভার্সিটি অফ বেইরুত এটা হচ্ছে এটা ইউনিভার্সিটি, এটা হচ্ছে যে টেকনিশিয়ান ইউনিভার্সিটি, মানে হচ্ছে যে টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি বলা হয়।
আর একটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স। সো ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে জেনারেলি আমরা একটু ব্রড সেন্স ইউজ করি, যে এখানে হচ্ছে মোটামুটি সব ধরনের কোর্স অফার করা হয়, এবং এটা হচ্ছে রিসার্চ বেসড এবং হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি বেসড সবকিছু। সো এখানে আপনি সব ধরনের কোর্স পাবেন। একটা ইউনিভার্সিটিতে যে ধরনের কোর্স তো থাকে, বাংলা মানে সরি ইংলিশ, হিস্ট্রি, ইকোনমিক্স থেকে শুরু করে সব ধরনের কোর্স পাবেন। আর এটা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি হচ্ছে যে আমরা যদি বলে থাকি যে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড ইউনিভার্সিটি যেগুলো থাকে, এবং এটা হচ্ছে রিসার্চ এবং ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড বোথ। ইউনিভার্সিটি হচ্ছে রিসার্চ এবং ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড, টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি হচ্ছে রিসার্চ এবং ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড। কিন্তু ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এর স্কোপটা থাকে অনেক বড়, কোন কোন কোর্স থাকবে অ্যাভেলেবল থাকবে, স্কোপটা থাকবে অনেক বড়। আর যেটা ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স যেটা আছে, এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড অলমোস্ট, মানে মোস্টলি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড, মানে ফর জব সেক্টরস, এবং রিসার্চ অবশ্যই আছে কারণ কিন্তু মোস্টলি ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড, যে ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন ইন্টার্নশিপ করানো, প্লাস হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে জব মার্কেটে কি সিচুয়েশন চলতেছে সে অনুযায়ী একটা স্টুডেন্টকে ই করা, ওটাই হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সের কাজ। তো এই তিন ধরনের ইউনিভার্সিটি থাকে। বাট আমি বলবো যে যদি মানে এই থাকে, যদি আপনার কোনো আলাদা কোনো প্ল্যান না থাকে যে আমি ওই মুখ ইউনিভার্সিটিতে পড়বো না, দেন ইউ ক্যান স্টাডি ইন এনিওয়্যার। ইউনিভার্সিটিও পড়তে পারেন, টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিও পড়তে পারেন, ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লায়েন্সের মধ্যে পড়তে পারেন, এটা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু যদি প্ল্যান থাকে যে আই উইল গো ফর পিএইচডি, আমি হচ্ছে পিএইচডি করতে যাব, দেন আই উইল রিকমেন্ড যেটা হচ্ছে টেকনিশিয়ান ইউনিভার্সিটি, মানে টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি, এই দুটার মধ্যে একটাকে চুজ করার জন্য। কারণ ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স থেকে পিএইচডি করতে গেলে তখন যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে, যেহেতু এটা পুরোপুরি ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড, সো অনেক জায়গাতে যেটা দেখে ইউরোপের মধ্যে অনেক জায়গায় যেটা দেখে যে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স থেকে পড়াশোনা করার পরে পিএইচডি করতে গেলে তখন পিএইচডি লেভেলে বেশ কিছু বেসিক কোর্স করতে হয়, মানে বেশ কিছু এক্সট্রা কোর্স করতে হয়। এটা হচ্ছে অল থ্রু ইউরোপ, এটা হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে এটাই, যে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স থেকে স্টাডি করার পরে, কারণ যেহেতু এটা পুরোপুরি ইন্ডাস্ট্রি ফোকাসড, এখান থেকে পড়ার পরে যদি কেউ পিএইচডি করতে যায় তখন তাকে অনেক ক্ষেত্রে মোস্ট কেসেস যেটা করতে হয় যে বেশ কিছু বেসিক কোর্স করতে হয়। আমি কিভাবে জানি? কজ আই এম ডুইং দ্যাট। আমি এমএস কোর্সে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স থেকে। এখন আমি যেহেতু পিএইচডি শুরু করতেছি, মানে স্টার্ট করছি আমি অলমোস্ট, আমার হচ্ছে পিএইচডি বা প্রপোজাল দিব সামনে, আমি করতেছি। সো আমি জানি যে এই ধরনের বেশ কিছু এক্সট্রা কোর্স করতে হয়। সো কিন্তু জেনারেলি ডাজন্ট ম্যাটার, মানে এটা আসলে কেউ ওরকম ভাবে দেখে না। আমি ক্লিয়ার করার জন্য বললাম, কারণ হচ্ছে পরবর্তী অনেকে গিয়ে আর কি মানে অবাক হয়ে যাচ্ছে কেন আমি কোর্স গুলা করবো। বাট জেনারেলি কেউ কেয়ার করে না, মানে এখানকার লোকজন কেয়ার করে না। কিন্তু আমরা যারা বাইরে থেকে আসছি আমরা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে কেয়ার করি যে আমাকে কেন কোর্স করতে হবে, কেন এটা করতে হবে। বাট এই যে বললাম যে যেহেতু কিছু বিউরোক্রেটিক নিয়ম আছে যেগুলো আমাদেরকে মানে করতে হবে, we have to follow those things, সেই কারণে কি আমি আগে থেকে ক্লিয়ার করে নিলাম যে যাদের ইন ফিউচার অন্য প্ল্যান থাকবে, যদি তারা ঝুট ঝামেলা ছাড়া বা একটা শখ মানে শখ এর মতো একটা শখ খেতে না চান, দেন ইউ ক্যান গো ফর দিস টু টাইপস, একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি আর একটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি টাইপ। ওকে, সো আমরা হচ্ছে যেহেতু অনেক সময় কম, আমরা হচ্ছে যে আগে কোর্স কিভাবে কি করতে সেটা দেখি। সো দেখলাম যে এখানে হচ্ছে যে কোর্সের ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপর হচ্ছে যে কয় সেমিস্টারের কোর্স, প্রোগ্রাম ডিউরেশন। 4 সেমিস্টারের কোর্স, বাট 4 সেমিস্টারের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অধিকাংশ কি বলবো 70-80% এর ক্ষেত্রে শেষ হয় না। সো ইউ হ্যাভ টাইম টিল 8 সেমিস্টার, আই গেস 8টা সেমিস্টার মনে হয় পড়া যায় খুব সম্ভবত ম্যাক্সিমাম। সো সবার শেষ করতে গেলে 6-7-8 নাম্বারে যায়, বা আরো বেশি, বা 6 হয় না, 7-8 নাম্বার যায় অনেকে। সো আরো বেশি হতে পারে। সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে এখানে কোর্সের সেমিস্টার করে দেওয়া আছে, কারণ আমরা যেহেতু পার্ট টাইম জব করি এবং স্টাডি করি, দেন একটু বেশি টাইম লাগে আর কি অনেক শেষ করতে। বিগিনিং বা কোন সময় শুরু হবে কোর্সটা, সেটা হচ্ছে উইন্টারে শুরু হবে। হিয়ার ইউ ক্যান সি দ্যাট, যেটা উইন্টারে শুরু হবে। সো জার্মানিতে হচ্ছে দুই ধরনের, মানে দুইটা টাইমে শুরু হয় কোর্স, একটা হচ্ছে উইন্টার, একটা হচ্ছে সামারে।
সো উইন্টারটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড সেপ্টেম্বর সেশনে, মানে অ্যারাউন্ড সেপ্টেম্বর, আর সামারটা হচ্ছে মার্চে। সো কোর্স এই সময় থেকে শুরু হয়। আর অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইনটা কবে সেটা আমি একটু পরে শো করতে, যে আপনারা কোত্থেকে দেখবেন এসব জায়গাতে আমার সময় দেওয়া থাকে। হিয়ারে যে অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন হচ্ছে যে প্লিজ চেক হাউ টু অ্যাপ্লাই সেকশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল প্রোগ্রাম। সো এখানে আপনি গেলে যেখানে লিংক দেওয়া আছে যে অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন কিরকম হবে বা কোন সময় থাকে, তো প্রত্যেকটা কোর্সের জন্য সেপারেট ডেডলাইন থাকে। হিয়ার যে প্লিজ চেক হাউ টু অ্যাপ্লাই সেকশন ফর ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপ্লিকেশনস বা অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন। আবার অনেক জায়গাতে হয় সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইনটা দেওয়া থাকে। এই যেমন দেখেন এখানে এটা আসলাম যে অটোমেশন এবং কন্ট্রোল এমএসসি, এখানে দেখেন লেখা আছে যে অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন, যেগুলো সামারে শুরু হবে, মানে যে কোর্সটা হচ্ছে মার্চে, সাপোজ 2021 আছে, 2022 মার্চে যে কোর্সটা শুরু হবে সেই কোর্সের অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইনটা হচ্ছে 2021 অক্টোবরে। ইয়ার সামার সেমিস্টারের জন্য হচ্ছে 31 অক্টোবর ডেডলাইন। আর যে কোর্সটা হচ্ছে যে আমার লেটস সে যে 2021 সেপ্টেম্বর শুরু হবে, সেই কোর্সের ডেডলাইনটা হচ্ছে 2021 30 এপ্রিল। এই যে এখানে অনেক সময় মানে দেওয়া থাকে। আবার অনেক জায়গাতে দেওয়া থাকে যে মানে ইউ স্টুডেন্ট এবং নন ইউ স্টুডেন্ট, মানে হচ্ছে যারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে আছে ওদের অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন এবং যারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাইরে আছে ওদের অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন কি। তো বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন হচ্ছে কোর্সের যেগুলো ওয়েবসাইট আছে সেগুলোর মধ্যে দেওয়া থাকে অনেক। সো লেটস গো ব্যাক হিয়ার, এখানে দেখি। সো টিউশন ফি পার সেমিস্টার নাই এখানে। সো দিস ইজ নট এ কম্বাইন্ড পিএইচডি এন্ড এমএসসি ডাবল ডিগ্রি প্রোগ্রাম নাই। এখানে হচ্ছে কোর্সের কি কন্টেন্ট থাকতে পারে, এই কন্টেন্টের একটা ব্রিফ ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে যে কোন সাবজেক্টে ফোকাস করবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো মোর, এখানে অ্যাড্রেস, এখানে ওয়েব অ্যাড্রেস মানে দেওয়া আছে, ইউ ক্যান সিম্পলি গো দেয়ার এন্ড চেক দ্য অ্যাড্রেস, যেখানে আসলে কি জিনিসপত্র করতে পারে। সো যদি কেউ কোর্স সম্বন্ধে জানতে চান না, ওকে যে আদৌ এই কোর্স আমার জন্য সুইটেবল কিনা, আদারওয়াইজ যে এখানে হচ্ছে ইনফরমেশন কস্ট এন্ড ফান্ডিং এ গেলে দেওয়া থাকবে আরো। এই যে এখানে টিউশন ফিস পার সেমিস্টার হচ্ছে নান, বাট এই যে যেটা বলছিলাম যে সেমিস্টার কন্ট্রিবিউশন ফি যেটা থাকে পার সেমিস্টার যেটা থাকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 290 ইউরো বা 300 ইউরো পার সেমিস্টার, হচ্ছে প্রতি 6 মাসে, একবার সামার একবার উইন্টারে। So included in the semester fee is a semester ticket for public transport for the federal state of North Rhine-Westphalia. So এটা হচ্ছে যে এই যে ইউনিভার্সিটি হচ্ছে যে স্টেটের মধ্যে থাকে সেটার নাম হচ্ছে এটা নর্থ রাইন-ওয়েস্টফেলিয়া হচ্ছে সেটার নাম। সো যেটা সেমিস্টার টিকেটটা হচ্ছে যে আপনি যে এই 300 ইউরো যে আপনি পে করতেছেন পার সেমিস্টারে, সেটা হচ্ছে উইদিন দ্যাট স্টেট, আপনার ইউনিভার্সিটি যেটার মধ্যে থাকবে উইদিন দ্যাট স্টেট যত ধরনের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আছে সবগুলা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ইউ ক্যান ট্রাভেল ফ্রিলি উইদিন দ্যাট স্টেট। সো দিস 300 ইউরো অ্যাকচুয়ালি ইজ আ ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট। আপনার ইউনিভার্সিটি যে শহরের মধ্যে থাকবে সেই শহরের মধ্যে এবং অথবা ওই যে স্টেট থাকবে ওই স্টেটের মধ্যে যতগুলা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আছে সবগুলো পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আপনার ট্রাভেল ফ্রি ইউজিং ইউর স্টুডেন্ট কার্ড, মানে স্টুডেন্ট কার্ডটা শো করলে চলে। সো প্রতি সেমিস্টারে 300 ইউরো করে দিবেন এবং 6 মাস ফ্রি করবেন আর কি। মানে আপনার ইউনিভার্সিটিতে আসা যাওয়া বা অনেকে পার্ট টাইম জব করে, সেই সমস্ত জায়গায় আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে ইউ উইল নট হ্যাভ টু পে সিঙ্গেল ডাইম দেয়ার। আপনাকে এই 300 ইউরোর মধ্যে সবকিছু দাওয়া করতেছে। সো এটা হচ্ছে বাস, ট্রেন সবকিছুই করে, মানে জেনারেলি সবকিছুর মধ্যে কি উঠা যায়। সো আমাদের হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা অনেকটাই সেভ হয়ে যায়, অনেকটা বলতে অনেক সেভ হয়ে যায়, মানে অনেক সেভ হয়ে যায়। সো এটা খরচটা অনেক বেশি কমে যায়। মানে স্টুডেন্ট থাকা অবস্থা জার্মানিতে এই হচ্ছে একটা সুবিধা যে আপনি স্টুডেন্ট কার্ড পাচ্ছেন এবং সেই স্টুডেন্ট কার্ড দিয়ে অ্যাকচুয়ালি সেমিস্টার মানে হচ্ছে যে সেমিস্টার টিকিট দিয়ে ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা অনেকটা ওয়েভ করা যায়, এটা হচ্ছে একটা সুবিধা। আর কস্ট অফ লিভিং এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কস্ট এখানে থাকে, মানে দেয়া থাকে ম্যাক্সিমাম কস্ট মানে দেয়া থাকে। কিন্তু অল থ্রু জার্মানিতে আমরা বলতে পারি যে 500 থেকে 800 ইউরোর মধ্যে স্টুডেন্টের কস্ট হয়ে যায়।
500 থেকে 800 ইউরোর মধ্যে, মানে যদি কেউ একটু সেভ করে চলে তখন 500 ইউরো লাগে, বা এখন বাড়ছে একটু কারণ যদি হেলথ ইন্স্যুরেন্স টাকা বাড়ছে। সো 500 থেকে 800 ইউরোর মধ্যে জেনারেলি একটা স্টুডেন্টের থাকার খরচটা হয়ে যায়। যদি কেউ একটু ল্যাভিশ লাইফস্টাইল লিড করে তখন 800 ইউরো যায়, 800 ইউরোর উপর চলতে পারে। বাট যদি কেউ একটু সেফ থাকে, মানে একটু মডারেট লাইফস্টাইল লিড করে চলে, সব জায়গাতে বা ক্লাবে আসা যাওয়া মানে কম করে, তখন দেখা যাচ্ছে 500 বা 550 মধ্যে হয়ে যায়। সো মানে সোশ্যালাইজ কম করলে আর কি এর মধ্যে হয়ে যায়। সো আর এইসব জায়গায় যে কস্ট দেওয়া থাকে এটা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কস্ট যেটা আছে দেওয়া থাকে, মানে ওই দেশি লোকজন থাকলে যে খরচটা হবে, বিদেশি লোকজন থাকলে যে খরচটা, ওদের খরচটা দেওয়া থাকে। কিন্তু আমাদের জন্য হচ্ছে আমরা এই খরচটা অনেক কমায় আনতে লাইক করি, এবং পার্ট টাইম জব করলে মোটামুটি থাকার খরচটা হয়ে যায়। এটা থাকার খরচ নিয়ে টেনশন করতে হয় না অ্যাকচুয়ালি। পার্ট টাইম জব করে অলমোস্ট সব সময়কার আসলে খরচটা উঠে ফেলা যায়। সো এটা নিয়ে যারা একটু ফিনান্সিয়াল প্রবলেম আছে, বা যারা অধিকাংশ যারা হচ্ছে মিডল ক্লাস ফ্যামিলি, যারা চায় যে আমি পার্ট টাইম জব করে তারপরে আমার খরচটা মেনটেন করব, তারা পার্ট টাইম জব করে ইজিলি পুরোটা স্টাডি শেষ করে ফেলতে পারে ইজিলি। যার মধ্যে এক্সট্রা কোনো কষ্ট করতে হয় না, কারণ যেহেতু ইউনিভার্সিটির কোনো টিউশন ফি নাই, ওইটার বার্ডেনটা কম, এবং থাকার খরচটা এই 500 বা 700 ইউরো এটা পার্ট টাইম জব করে খুব সহজে, আমি বলবো খুব সহজে এটা উঠে ফেলা যায়। সো এটা কোনো মানে প্রবলেম হয় না। আর যাওয়ার সময় হচ্ছে এই ভিসার জন্য যেটা শো করতে, সেটা আমি একটু পরে বলতেছি কিভাবে করতে হবে। সো নেক্সট যেটা আছি আমরা, সেটা হচ্ছে ফান্ডিং অপরচুনিটি। এটা আমরা কিন্তু এমএস এর ক্ষেত্রে দেখতেছি, রিমেম্বার দ্যাট। সো এমএস এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ফান্ডিং অপরচুনিটি ক্ষেত্রে যেটা, যে ফান্ডিং আছে কিনা, ইয়েস। অনেক সময় হচ্ছে মাস্টার্স করার সময় প্রফেসরদের কাছে বেশ ফান্ড থাকে। সো মাস্টার্স থিসিস করার সময় ফান্ড পাওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে ফান্ড পাওয়া যায়। আবার হচ্ছে অনেক সময় কোর্সের দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু প্রজেক্ট থাকে, কোর্সের প্রজেক্ট যেগুলো প্রফেসর অনেক সময় অফার করে, ওই সমস্ত ক্ষেত্রে ফান্ড পাওয়া যায়। ফান্ডের অ্যামাউন্টটা কত এটা ভ্যারি করে, 300, 400, 500 পার মান্থে, ইট ভ্যারিজ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মানে হচ্ছে যদি কেউ মাস্টার থিসিসে ফান্ড করে, জেনারেলি হচ্ছে 1 মাসের খরচটা উঠে যায় আর কি। সো মাস্টার থিসিস হচ্ছে 6 মাস ধরে হয়তো, সো দেখা যাচ্ছে যে 4-5 মাস ধরে তার মান্থলি যে খরচটা আছে ওই পেমেন্টটা তখন ফান্ড থেকে আসে পড়ে। এটা হচ্ছে লাখের উপরে আমি বলবো। অনেক এক্সপার্ট হলে যে ফান্ডটা পাওয়া যাবে এরকম না, লাখের উপর অনেক ক্ষেত্রে অনেক এক্সপার্ট হয়েও ফান্ড পায় না, অনেক হচ্ছে কম এক্সপার্ট হয়ে পেয়ে যায়। সো ইট ডিপেন্ডস অন ইউর লাক, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য টাইমিং, যে আপনি কখন অ্যাপ্লাই করতেছেন ফান্ডের জন্য, বা কখন আপনি প্রফেসরের সাথে কন্ট্যাক্ট করতেছেন ফান্ডের জন্য, ডিপেন্ডস। আবার অনেক সময় দাদের কিছু ফান্ড থাকে, দাদের বেশ কিছু ফান্ড থাকে ইউনিভার্সিটিতে, প্রত্যেক ইউনিভার্সিটির ফান্ড থাকে। এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে হয়, এটা অনেকে জানে না। কিন্তু দাদের বেশ কিছু ফান্ড থাকে, যারা হচ্ছে আমরা যারা সেলফ ফান্ড স্টুডেন্ট, যারা আমরা হচ্ছে যে ওখানে টাকা পয়সা দিয়ে স্টাডি করতেছি, আমরা যখন ওখানে গিয়ে অ্যাপ্লাই করলে বা ওখানে ইন্টারভিউ অফিসে গিয়ে কথা বললে, অনেক সময় মাস্টার থিসিসের সময় বেশ একটা লামসাম অ্যামাউন্ট পাওয়া যায়, নিয়ার অ্যাবাউট 1000 একটা ফান্ড পাওয়া যায়। সো অনেক ধরনের ফান্ডিং অপরচুনিটি আছে। আবার হচ্ছে যে অনেকে আছে যে পার্ট টাইম জবের সময় রেস্টুরেন্টে জব করা বাদ দিয়ে অনেকে আছে যে অনেক সময় হচ্ছে, আমি যা দেখছি যেটা হচ্ছে ইন কেস অফ সিএসসি স্টুডেন্টস এবং আইটি স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হয়, যেটা আমি দেখছি যে অনেকে বেশ কিছু অফিসিয়াল জব পেয়ে যায়, ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে বা হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে বেশ কিছু জব আছে যেগুলা পাওয়াটা অনেক ক্ষেত্রে ইজি হয়, বাট ইট ইজ নট গ্যারান্টিড। আমার কথা মানে হচ্ছে না যে আমি যেটা বলতেছি ইটস নট গ্যারান্টিড যে না পাইবেই হয়তো, বা সিএসসি হলেই যে সে অনেক জব পাই যাবে এরকম কোনো কিছুই না। এটা একদমই মানে ভুয়া কথা যে এরকম হইলেই পাওয়া যাবে এরকম কিছু না। ওই যে বললাম ডিপেন্ডস অন দ্য লাক, যে ওই জবটার সময় অ্যাভেলেবল আছে কিনা, বা ওই শহরে ওই ধরনের জব আছে কিনা। বাট ইটস গুড টু হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স। আবার অনেকে আছে সিএসসি স্টুডেন্ট না, অনেকে আছে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়তেছে, ইকোনমিক্স পড়তেছে, ওরাও ইউনিভার্সিটিতে বেশ কিছু জব পেয়ে যায়। আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে আমেরিকাতে যে ওয়াইডলি নোন, সেটা হচ্ছে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট যেটা বলা হয়, ওয়াইডলি নোন RA,
রিসার্চ ওয়াইডলি নোন। টিএটা এমএস লেভেলে পাওয়া যায় না, আর এ যেটা পাওয়া যায় রিসার্চ হিস্ট্রি সেটা জার্মানিতে বলা হয় হিউই বলা হয়। সো হিউই পাওয়া যায় অনেক সময়, অনেকে 4 মাস 5 মাস সময় হিউই করে। সো হিউইটাই অলমোস্ট ওই আর এ হিসেবেই থাকে, এবং সেখানে একটা হেফটি অ্যামাউন্ট অফ মানি পাওয়া যায়, আওয়ারলি পেইড, মানে মেইনলি আর কি আওয়ারলি পেমেন্ট করে। তো এই বিভিন্ন ধরনের অপরচুনিটি আছে মানে ফিনান্সিয়ালি সাউন্ড হওয়ার। আর যেটা মোস্টলি যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট জব, ফুড ডেলিভারি কোনো জব নাই, কারণটা হচ্ছে জার্মানিতে বাংলাদেশের ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলাদেশে কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স কাজ করে না এবং এক্সচেঞ্জ করা যায় না। সো ওই ধরনের কোনো অপরচুনিটি নাই। দেখা যাচ্ছে কেএফসি, তারপর হচ্ছে পিজা হাট, বা দেখা যাচ্ছে ইন জেনারেল রেস্টুরেন্টের মধ্যে। সো এই ধরনের জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে জব করা হয়, বা অনেক বিভিন্ন চেইন শপ আছে অনেকগুলো। সো ওই সমস্ত জায়গায় হচ্ছে পার্ট টাইম জব পাওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে ট্রাই করলে ইজিলি পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেসিক জার্মান দিয়ে পাওয়া যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হচ্ছে বেসিক জার্মান দিয়ে। ইংলিশ জানলে চলে আর বেসিক জার্মান দিয়ে জানলে চলে, মানে একদম এক্সপার্ট হওয়া লাগে ওরকম কোনো কিছু না। ইনিশিয়ালি ইংলিশ এবং হচ্ছে বেসিক জার্মান দিয়ে মানে পাওয়া যায় চাকরি, মানে পার্ট টাইম জব পাওয়া যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে, যেমন আমি যখন শুরু করছিলাম তখন হচ্ছে আমার শুধুমাত্র ইংলিশ লাগছিল, আমার কোনো জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ লাগে না বলতে গেলে চলে। আই ওয়াজ লাকি এনাফ, আমার শেষে দিয়ে গিয়ে পার্ট টাইম জবের ক্ষেত্রে ইংলিশ লাগছে। সো এটা হচ্ছে যে আসলে এরকমও কোনো ফিক্সড নিয়ম নাই যে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপার্ট হয় লাগবে। যে কেউ ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপার্ট হয়, অফকোর্স ইটস অ্যান গুড অ্যাডভান্টেজ, অবশ্যই ভালো অ্যাডভান্টেজ, কিন্তু এক্সপার্ট হওয়াই লাগবে, না হইলে ওইখানে চলা যাবে না, এটা ভুল কথা। বা ওখানে থাকা যাবে না, বা ওখানে কোনো কিছু করা যাবে না, এটা ভুল কথা। ইউ ক্যান ইজিলি লিভ দেয়ার, এটা কোনো প্রবলেমই না। তো এটা হচ্ছে যে মানে আর যেটা বললো যে ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স যেটা আছে, এটা হচ্ছে অলমোস্ট সব ইউনিভার্সিটিতেই এই ধরনের ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করায়। মোস্ট সব ইউনিভার্সিটিতে ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করায়, যেটা প্রতি সেমিস্টার একটা করে লেভেল শেষ করে, A1 A2 B1 B2 লেভেল শেষ করে। সো ইউনিভার্সিটিতে ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করায়, যারা ইন্টারেস্টেড তারা এক সেমিস্টার তারা ওখানে পড়ে, ওখান থেকে শিখে বেশ ভালো লেভেলের জার্মান শিখতে পারে অনেকে। সো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার অপরচুনিটি আছে। আর যদি কেউ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে গিয়ে টাকা দিয়ে পড়তে চায়, সে অপরচুনিটিও আছে। আই মিন অল কাইন্ডস অফ পাথ আর ওপেন। বাট আমি বলবো যে হচ্ছে যত কম খরচে আর কি বেশি করা যায়, মানে বেশি গেইন করা যায়, সেই জিনিসটা করাটাই ভালো। এন্ড নেক্সট যেটা সবচেয়ে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে অনেকে বলে সিজিপিএ রিকোয়ারমেন্টস কত জার্মানিতে, সিজিপিএ রিকোয়ারমেন্টস কত, বা হচ্ছে আইএলটিএস রিকোয়ারমেন্টস কত। তো সিজিপিএ রিকোয়ারমেন্টসটা হচ্ছে, সিজিপিএ তে জার্মানিতে কোনো স্পেসিফিক কোনো রিকোয়ারমেন্টস নাই যে আমার এত হওয়াই লাগবে। সো জার্মান স্কেলটা হচ্ছে অপোজিট, যারা জানেন না, সেটা হচ্ছে 1 হচ্ছে যে একদম হাইয়েস্ট, মানে 1 পাইলে ভালো, আর হচ্ছে 4 বা 5 পাইলে হচ্ছে লোয়েস্ট, এই ধরনের স্কোর থাকে। সো আপনার স্কেলটাকে জার্মান স্কেলে বা আপনার যেটা আছে সিজিপিএ, সেটাকে হচ্ছে জার্মান স্কেলে আনা হবে, এবং জার্মান স্কেলে কনভার্সনের জন্য গুগলে সার্চ করুন জার্মান স্কেল কনভার্সন কিভাবে করে, সেটা পেয়ে যাবেন। জার্মান স্কেলে 2.3 থাকলে বা হচ্ছে যে 2.5 থাকলে অধিকাংশ ইউনিভার্সিটিতে there is a very good chance to get accepted. সো দেখা যাচ্ছে যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে হচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন ধরনের স্কেল থাকে। সো পাবলিকের ক্ষেত্রে হচ্ছে 3 এর উপরে হলে, বা 2.9 এর উপরে, বা 3 এর উপরে হলেই দেখা যাচ্ছে বেশ ভালোটা স্কোর থাকে। এবং পাবলিকের এবং হচ্ছে ইন কেস অফ প্রাইভেট ওটাও সেম, বাট যেহেতু স্কেলটা ভিন্ন, সো প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির জন্য হচ্ছে স্কেলটাকে কনভার্ট করতে হয়, যার মানে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি সিজিপিএ কে জার্মান স্কেলে কনভার্ট করে তখন আনতে হয়। সো ডিপেন্ডস, এটা হচ্ছে আপনাদের ইউনিভার্সিটি যারা সিনিয়র ভাইয়ারা যারা আছে, যারা জার্মানিতে গেছে, ওদেরকে বললে আপনি স্কেল সম্বন্ধে পেয়ে যাবেন, অথবা জার্মান স্কেল কনভার্সন দিয়ে গুগলে সার্চ করলে একটা ইকুয়েশন পাওয়া যাবে, সেই ইকুয়েশনের মধ্যে গ্রেড গুলা বসিয়ে দিলে জার্মান স্কেলে কত গ্রেড আসে সেটা পেয়ে যাবেন। সো কিন্তু এক্সপ্লিসিটলি অ্যাকচুয়ালি কোনো রিকোয়ারমেন্টস লেখা থাকে না এইসব জায়গায়, বাট কোর্সের ওয়েবসাইটে গেলে অনেক সময় লেখা থাকে যে জার্মান স্কেলে 2.3 হওয়া লাগবে, বা 2.5 হওয়া লাগবে, বা 2.7 হওয়া লাগবে, বা 2 হওয়া লাগবে, অনেক জায়গাতে লেখা থাকে। সো বাট এই ধরনের কোনো অল থ্রু একদম বেস লাইন কিছু নাই, একটা থ্রেশহোল্ড দেওয়া নাই যে আসলে এতই হওয়া লাগবে, এরকম কোনো থ্রেশহোল্ড দেওয়া নাই।
অনেকে 2.8 নিয়েও চান্স পায়, অনেকে 3 নিয়েও চান্স পায়, অনেকে 3.3, 3.4, 3.6 নিয়েও চান্স পাচ্ছে। অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্টরা পড়তেছে। সো এটার কোনো থ্রেশহোল্ড নাই, একদম স্পেসিফিক কোনো থ্রেশহোল্ডের মধ্যে নাই। সো এটার কোনো স্পেসিফিক আনসারও নাই অ্যাকচুয়ালি। আর IELTS স্কোরটা কত লাগবে সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন এই ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে এখানে একদম লেখা আছে স্পষ্ট করে যে IELTS এ হচ্ছে ব্যান্ড 6 লাগবে IELTS এ। সো আর টোফেল স্কোর কত লাগবে সবকিছু এই জায়গাতে লেখা আছে। সো যেটা বললাম যে হায়ার দ্য বেটার। সো 6.5 এর উপরে হলে ভালো, 6 এর উপরে হলে ভালো। সো দ্য হায়ার দ্য বেটার এসব জায়গাতে। আর সো এই তো আর ডেডলাইন সম্বন্ধে বা হচ্ছে কোর্স সম্বন্ধে জানতে চাইলে যেটা বলছিলাম যে এই সমস্ত কোর্সের যেগুলো ওয়েবসাইট আছে সব জায়গাতে, যেমন অটোমেশনের আইটি আমরা খুঁজছিলাম এখানে। সো এখানে যেটা লিংক দেওয়া আছে এখানে হচ্ছে অটোমেশন এন্ড আইটি, এখানে এটা দেখবেন যে অটোমেশন এবং আইটি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে, হাউ টু অ্যাপ্লাই, ওটারও সম্পূর্ণ নিয়ম দেওয়া আছে এখানে। যে এখানে বুক কোর্সের নাম, ডিগ্রি কোনটা, কয় সেমিস্টারের কোর্স, কত ক্রেডিটের কোর্স, ল্যাঙ্গুয়েজ কি, সবকিছু মানে কিভাবে কি অ্যাপ্লাই করতে হবে পুরোপুরি নিয়মটা এখানে দেয়া আছে। আসলে মানে একটা সেশনের মধ্যে এখানে সবকিছু কভার করা সম্ভব না আর কি। সো যাই হোক, সো আমরা হচ্ছে যে কোর্স কিভাবে সার্চ করতে হয় এটা মনে রাখবেন সবাই। দিস ওয়ান দাদের সাইটটা খেয়াল রাখবেন, এবং এখানে কি কিভাবে কোর্স সার্চ করে আমি আবার শো করতেছি। সেটা হচ্ছে at first দাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে এখানে যাবেন, দেন স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন জার্মানি, দেন ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামস, এখানে ক্লিক করলে দেন চয়েস যে কোন কোন কোর্সে দিতে যাচ্ছেন, কে কোন কোর্সে যাবেন সেই কোর্সের, এবং হচ্ছে কোর্সের ল্যাঙ্গুয়েজটা কি। ইংলিশ তো অবশ্যই আমরা ইংলিশে যেতে যাচ্ছি, ইংলিশ। দেন হচ্ছে ফিল্ড অফ স্টাডি, কে কোনটাতে পড়তে যাচ্ছেন, ওইসব জায়গাতে কোনটার মধ্যে কি পড়তে আছে সেটা চুজ করে সার্চ করলেই ইউল গেট এ হোল লিস্ট, এবং ওই লিস্ট থেকে একটা একটা করে কোর্স খুঁজবেন এবং গিয়ে দেখবেন আসলে কোনটা সুইটেবল। ঠিক আছে, এখন এই কোভিডের জন্য বেশ কিছু অনলাইন কোর্স আছে, যেমন দেখেন যেখানে লেখা আছে একটা অনলাইন কোর্স। যাই হোক, সো এবং প্রতিটা কোর্সের মধ্যে গিয়ে দেখলে এখানে হচ্ছে যে কোর্সের রিকোয়ারমেন্টস এবং হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টস এবং সবকিছু এখানে থাকবে তখন। আর অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকচুয়ালি, সো অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে জার্মানিতে। আচ্ছা ওকে, লেট মি শো সামথিং হিয়ার। এখানে দেখেন সবার স্ক্রিনে দেখছেন মেবি an undergraduate admission requirements এর মধ্যে, that's an interesting fact. এটা হচ্ছে যে an undergraduate degree in a suitable field with a final grade of 2.5 or good in German grading or equivalent. সো বাংলাদেশে আপনার যে স্কোরটা আছে সেই স্কোরটাকে তারা কনভার্ট করে দেখবে যে 2.5 আছে কিনা। যদি 2.5 থাকে, মানে জার্মান স্কেলে এটা বললাম, যেহেতু 1 বেস্ট এবং হচ্ছে 5 লোয়েস্ট, সো 2.5 আছে কিনা দেখবে। যদি 2.5 এবং এর বেটার থাকে তখন তারা আপনার অ্যাপ্লিকেশনটাকে কনসিডার করবে। আপনার 2.5 থাকা মানেই যে আপনি চান্স পেয়ে যাবেন এমন কিন্তু না। এটা হচ্ছে মিনিমাম গ্রুপ, যে 2.5 থাকলে তখন আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন ওরা মানে দেখবে, তারপরে ওখান থেকে চুজ করবে যে আসলে পাচ্ছেন কিনা, আপনার চান্স হচ্ছে কিনা সেখানে। সো দিস টু থিংস আর ডিফারেন্ট অ্যাকচুয়ালি। এটা হচ্ছে এই জায়গাতে দেওয়া আছে, অনেক ভার্সিটিতে দেওয়া থাকে না, অনেক ইউনিভার্সিটিতে দেওয়া থাকে। সো সেই কারণে বললাম যে প্রত্যেকটা কোর্সের সাইটে গিয়ে চেক করতে হবে যে কোনটার মধ্যে কি দেওয়া আছে বা কোনটার মধ্যে কি দেওয়া নাই। প্রত্যেকটা কোর্সের সাইটে গিয়ে চেক করতে হবে আপনাদেরকে। আর অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে যে আমরা কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবো বা অ্যাপ্লিকেশনের ফি কত। সো অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে মানে দুই ভাবে করা হয়। একটা হচ্ছে ইউজিং ইউনিঅ্যাসিস্ট, এটা হচ্ছে যে একটা ইউনিঅ্যাসিস্ট যেটা আছে এটা হচ্ছে অনেক ইউনিভার্সিটির সাইটের মধ্যে লেখা থাকে যে ইউনিঅ্যাসিস্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে যে। আর একটা হচ্ছে যে হ্যাঁ Sir, could you please zoom your screen a little bit? Sir. আচ্ছা ওকে, Clear, sir. ওকে, স্ক্রিনটা কি এখন ক্লিয়ার? Yes, sir, but it is not properly visible to us.
আচ্ছা, ওকে, শুড হ্যাভ বিন, আচ্ছা যাই হোক। ওকে, এখন ক্লিয়ার হচ্ছে? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Now clear, sir. হ্যাঁ, এখন Thank you, পুরোপুরি জুম sir. করা। আচ্ছা, সো এখানে দেখেন যে আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি তখন অ্যাপ্লাই করার সময় আসলে দুইটা ওয়ে আছে, একটা হচ্ছে ইউনি অ্যাসিস্ট আর একটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটির থ্রুতে অ্যাপ্লাই করতে হয়। আমি একটা লিংক খুঁজতেছি যে আসলে ইউনি অ্যাসিস্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে হয় এই ধরনের কোনো পাওয়া যায় কিনা। আই ক্যান শো ইউ। জেনারেলি হচ্ছে লেখা থাকে, মানে এই কোর্সের জায়গার মধ্যে লেখা থাকে যে আসলে কোনটা কিসের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো ওই জায়গায় দেখেন যে এই অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে কি লেখা আছে যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপ্লিক্যান্ট উইথ ফরেন আন্ডারগ্রাজুয়েট ডিগ্রি অবটেন আউটসাইড জার্মানি, ইউ আর রিকোয়ার্ড টু অ্যাপ্লাই থ্রু ইউনি অ্যাসিস্ট। সো এই যে ইউনি অ্যাসিস্টের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো ইউনি অ্যাসিস্ট হচ্ছে কিছু না, এটা হচ্ছে একটা থার্ড পার্টি, মানে ওদের কাজ হচ্ছে যে ফরেন অ্যাপ্লিকেন্ট গুলোর কাছ থেকে অ্যাপ্লিকেশন গুলো অনেকে সাপোজ বাংলাদেশ থেকে ডিইউ তারপরে বুয়েট ওরা বললো যে না আমরা আমরা যখন অ্যাপ্লাই শুরু নিব তখন উই উইল টেক দ্য অ্যাপ্লিকেশন থ্রু ইউনি অ্যাসিস্ট। তখন ওরা ইউনি অ্যাসিস্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনটা নেয় এবং ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই টু ইউনি অ্যাসিস্ট অ্যাট ফার্স্ট। এবং ইউনি অ্যাসিস্টের মানে ইউনি অ্যাসিস্ট হচ্ছে আপনার যতগুলো অ্যাপ্লিকেশনের ডকুমেন্ট আছে সবগুলো ইউনি অ্যাসিস্টকে সেন্ড করে দিতে হবে। সো ইনফরমেশন কিভাবে মানে হাউ টু অ্যাপ্লাই সব জায়গাতেও দেওয়া আছে যে কিভাবে কি অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো মেইন সাইটটা হচ্ছে এটা, ইনভেস্টমেন্ট সাইটটা হচ্ছে এটা। আমি আর একটু জুম করি, এখানে মেইন যেটা আছে সাইটটা হচ্ছে এটা ইউনি অ্যাসিস্ট। সো এখানে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে বা অ্যাকাউন্ট খোলার পরে হচ্ছে যে আপনার যাবতীয় যতগুলো ডকুমেন্ট আছে, মানে টোটাল হচ্ছে বায়োগ্রাফি এবং যতগুলো ডকুমেন্ট আছে সবগুলো ডকুমেন্টের অরিজিনাল কপি, নট ফটোকপি, নট ভেরিফাইড কপি, অরিজিনাল কপি স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। সো অ্যাকাউন্ট খোলার পরে দেন এখানে আপলোড করতে হবে। এবং কিভাবে অ্যাপ্লাই, হাউ টু অ্যাপ্লাই, এইসব জায়গাতে যে সবকিছু লেখা আছে এখানে পাওয়া যাবে। আর অ্যাপ্লিকেশন ফি যেটা আছে, অ্যাপ্লিকেশন ফিটা চেঞ্জ হয়েছে আগের চেয়ে। এখন লেটস সি কত, হিয়ার ইউ ক্যান সি যে অ্যাপ্লিকেশন ফি দেখেন। সো এখানে ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে মানে সোজা কথা হচ্ছে যে যদি আপনি 3টা প্রোগ্রাম অ্যাপ্লাই করতে চান, যেমন ডিজায়ার্ড কোর্স ফর স্টাডি এ 75 ইউরো, মানে প্রথম অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে গিয়ে 75 ইউরো, তারপরের যেগুলো আছে অ্যাপ্লিকেশন সেগুলো হচ্ছে 30 ইউরো করে। সো এখানে ওরা 1টা 2টা 3টা ইউনিভার্সিটি মানে 3টা কোর্সে অ্যাপ্লাই করছে। ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশনের ফি হচ্ছে 75 ইউরো, তারপরে গুলো হচ্ছে 30 ইউরো করে, যে 30 ইউরো করে। সো টোটাল 135 ইউরো। যদি আপনি আরেকটা ভার্সিটি অ্যাড করেন দেন প্লাস 30 ইউরো অ্যাড হবে, সো 165 ইউরো। এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশন ফি। এবং এটা হচ্ছে ইউ ক্যান পে থ্রু ক্রেডিট কার্ড অথবা বাংলাদেশের ডাচ বাংলা ব্যাংক বা যে কোনো ব্যাংকে গিয়ে বললে ওরা ইউনিভার্সিটির এই পেমেন্টটা ওরা আপনাকে করে দিবে। সো যাদের ক্রেডিট কার্ড নাই তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না, ইট ডাজন্ট লাইক দ্যাট। মানে ডিবিবিএল এর কার্ড কার্ড আছে, তারপরে হচ্ছে যে খুব সম্ভবত ইবিএল অ্যাকোয়া কার্ড আছে। লটস অফ অপশনস আর দেয়ার। এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু না যে আমার কাছে ক্রেডিট কার্ড নাই আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, কিভাবে ফি দিব, এটা কোনো প্রবলেম না। এটা হচ্ছে ডিবিবিএল এ গেলে বা ইবিএল এ বা এই ধরনের বেশ কিছু ব্যাংক আছে যারা হচ্ছে ফাইলগুলো হ্যান্ডেল করে, ওদের কাছে গেলে ওরা আপনাকে সুন্দর করে সবগুলা প্রসেস বলে দিবে। ইকুইভ্যালেন্ট অ্যামাউন্টটা ব্যাংকে দেওয়া লাগবে, প্লাস হচ্ছে কিছু এক্সট্রা চার্জ দেওয়া লাগবে যেটা ব্যাংকের চার্জ। ওই চার্জটা করলেই ইউনিভার্সিটি মানে এই এটা হয়ে যাবে, দিস পেমেন্ট উইল বি ডান। এবং হচ্ছে ইউনি অ্যাসিস্ট অতক্ষণ পর্যন্ত আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা প্রসেস করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই পেমেন্টটা পেড না হয়। সো সবগুলা ডকুমেন্ট আপলোড করার পরে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করে দেন অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং অ্যাপ্লিকেশন করার পর আপনারা রিসিপ্ট দিবে। ওই রিসিপ্টটা অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকে নিয়ে যাওয়া লাগবে এবং ওই ব্যাংকে গিয়ে তখন ইকুইভ্যালেন্ট অ্যামাউন্টটা পে করলে ওই রিসিপ্টটা তখন ইউনিভার্সিটিকে আবার সেন্ড করতে হবে অ্যাজ এ প্রুফ, ইউ হ্যাভ টু সেন্ড ইট। এখন তো অনলাইনের ক্ষেত্রে এখন ওরা হার্ড কপি নিচ্ছে কিনা নট শিওর, বাট হচ্ছে যে ওরা অনলাইনের ক্ষেত্রে সেন্ড করলে দেন তখন হচ্ছে ওরা অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেসটা শুরু করে। ওদের কাজ হচ্ছে আপনাকে অফার লেটার দেওয়া না, ওদের কাজ হচ্ছে আপনার সার্টিফিকেট গুলোকে জাজ করে ওটাকে জার্মান স্কিলে কনভার্ট করে তারপর ইউনিভার্সিটিগুলোকে দিয়ে দেওয়া। সো ওদের কাজ আপনাকে অফার লেটার দেওয়া না,
ওদের কাজটা হচ্ছে আপনার সার্টিফিকেটগুলো ভেরিফাইড কিনা, অথেন্টিক কিনা সেগুলো চেক করে তারপরে ওগুলা ইউনিভার্সিটির কাছে দিয়ে দেওয়া। দেন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন কমিটি ডিসাইড করবে যে আপনি আদৌ অ্যাকসেপ্টেড কি না। এবং যেটা বললাম যে যখন ইউনিভার্সিটির মধ্যে অ্যাপ্লাই করবেন অনলাইনে, তখন অরিজিনাল গুলো স্ক্যান করে আপলোড করবেন, এবং যখন হার্ড কপি সেন্ড করতে হয় তখন হচ্ছে অরিজিনাল গুলার ফটোকপি নোটারাইজড করে সেন্ড করতে হবে, অথবা জার্মান এম্বাসি থেকে ভেরিফাইড করে সেন্ড করতে হবে। অরিজিনাল কপির মধ্যে নোটারাইজড কখনোই করবেন না। ইটস মাই রিকোয়েস্ট। এটা অনেকেই করে এবং অনেকেই করার পরে সার্টিফিকেট গুলোকে নষ্ট করে ফেলে। যে অরিজিনাল কপি এটার মধ্যে কখনো নোটারাইজড হয় না। অরিজিনাল কপি অনেক ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি ভেরিফাই করে দেয়, কিন্তু সেটা হচ্ছে অরিজিনাল সার্টিফিকেটের পিছনে দিকে করে দেয়। অরিজিনাল সার্টিফিকেটের সামনে কোনো দাগ থাকে না, কোনো কিছুই পড়া যাবে না। সো যখন যদি হার্ড কপি সেন্ড করতে বলে তখন সেটা বলে দিবে যে কিভাবে সেন্ড করতে হবে, কিন্তু যেটা জেনারেল নিয়মটা হচ্ছে যে ফটোকপি করে সেটা নোটারাইজড করে বা জার্মান এম্বাসি থেকে ভেরিফাইড করে সেন্ড করতে হবে। জার্মান এম্বাসি থেকে ভেরিফাইড কিভাবে করবেন, কখন করতে হবে, সেটা জার্মান এম্বাসির ওয়েবসাইটের মধ্যে নিয়ম দেওয়া থাকে, এবং হচ্ছে কখন গিয়ে সাবমিট করতে হবে, কখন নিয়ে আসতে হবে, সেই নিয়মটাও দেওয়া থাকে। সো ইউ ক্যান ডু ইট বাই ইউরসেলফ ইজিলি। এটা নিয়ে প্যানিক হওয়ার কিছু নাই। সো পেমেন্ট প্রসিডিওর নিয়েও প্যানিক হওয়ার কিছু নাই, এবং ভেরিফাই করা নিয়েও আসলে প্যানিক হওয়ার কোনো কিছু নেই। তো এই দুই ভাবে। আর যদি বলা হয় যে ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে, অনেক ইউনিভার্সিটি বলে যে না বাবা, তোমার আসলে মানে ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করার কোনো প্রয়োজন নাই, ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ডিরেক্টলি থ্রু ইউনিভার্সিটি। তখন ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল থাকে, এবং ওই সমস্ত ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করে, জেনারেলি যেভাবে আমরা করি, রেজিস্ট্রেশন করে ওখানে হচ্ছে সবগুলা ডকুমেন্টের স্ক্যান কপি আপলোড করতে হয়, এবং স্ক্যান কপি গুলো আপলোড করার পরে দেন হার্ড কপি সেন্ড করতে হয়। এবং হার্ড কপি সেন্ড করার ক্ষেত্রে একইভাবে আপনি আগে পাঠাতেন হচ্ছে ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে, ইউনিভার্সিটির অ্যাড্রেস একটা দেওয়া থাকবে, কোন অ্যাড্রেসে পাঠাবেন, ওরা ইমেল করে আপনাকে সব অ্যাড্রেস দিয়ে দিবে যে কোন অ্যাড্রেসে আপনি সেন্ড করবেন। আর যদি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হয় তখন ইউনিভার্সিটির একটা অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে, এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ভার্সিটির ক্ষেত্রে ভিন্ন, অ্যাড্রেস ভিন্ন। সো এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে। সিমিলার কাজটা ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই টু রেসপেক্টিভ ইউনিভার্সিটি, আর কিছুই না। সো যে ইউনিভার্সিটি বলে থ্রু ইউনিভার্সিস্ট, ওটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে। যে ইউনিভার্সিটি বলে যে না, নট থ্রু ইউনিভার্সিস্ট, থ্রু ইউনিভার্সিটি ডিরেক্টলি, তখন ইউনিভার্সিটি গুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। আর অ্যাপ্লিকেশন ফি বা অ্যাপ্লিকেশনের ডকুমেন্ট গুলো কিভাবে সেন্ড করবেন, এটা হচ্ছে যে ডিএচএল এর মাধ্যমে সেন্ড করা যায়। ডিএচএল এ গেলে ওরা হচ্ছে স্টুডেন্ট ফি আছে, খুব সম্ভবত বেশ ডিসকাউন্ট ওরা দিয়ে দেয় মেবি। সো ডিএচএল এর মাধ্যমে ইউ ক্যান সেন্ড অল ডকুমেন্টস। ইউনিভার্সিটি থ্রুতে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে যে প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি সেপারেটলি করতে হবে। আর যদি সাপোজ আপনি সিলেক্ট করলেন যে 5টা ইউনিভার্সিটি, এবং ওই 5টা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে যারা অ্যাপ্লিকেশন নেয় ইউজিং ইউনিভার্সিস্ট, তখন 5টা ইউনিভার্সিটি ঠিক আছে, কিন্তু যেহেতু থ্রু ইউনিভার্সিস্ট সেহেতু একবার হার্ড কপি সেন্ড করলে চলবে, বারবার হার্ড কপি সেন্ড করার কোনো প্রয়োজন নাই। আর এখন করোনার সময় খুব সম্ভবত ওরা হার্ড কপি নিচ্ছে না, মেবি ইউনিভার্সিটি নিচ্ছে না, আই এম নট শিওর। আমি গত বছর শুনছিলাম যে ওরা নেয় নাই, ওরা এইবার নিচ্ছে কিনা আমি শিওর না। বাট যেমন এখানে যেটা বলছে যে এই কোর্সের জন্য, এই কোর্সের জন্য কোর্স 3টা, তার মানে যে আপনাকে 3 সেট ডকুমেন্ট সেট করতে হবে এমন না। ইউ হ্যাভ টু সেন্ড অনলি 1 সেট অফ হার্ড কপি। ইউনিভার্সিটির কাজ হবে ওই হার্ড কপিটা অ্যাক্সেস করে ওরা কিভাবে দিবে এটা ওদের ব্যাপার, কিন্তু আপনাকে 1 কপি সেন্ড করতে হবে। কিন্তু যদি ইউনিভার্সিটি ছাড়া অ্যাপ্লাই করেন তাহলে প্রত্যেকটা ভার্সিটির জন্য আলাদা করে হার্ড কপি গুলোকে সেন্ড করতে হবে। এটাই হচ্ছে জেনারেল নিয়ম, মানে ফর অল দ্য কোর্সেস, ফর এমএস এর জন্য এটা হচ্ছে সেটাই, মানে নিয়ম হচ্ছে এটাই। এই তো মানে মোরলেস হচ্ছে শর্টে, উইদিন শর্ট টাইম, 1 ঘন্টা টাইম আছে। সো আসলে এত শর্টের মধ্যে হয় না, বাট এই তো। নাও আই উইল টেক কোয়েশ্চেন, যে কার কার কি কোয়েশ্চেন আছে আমি দেখতেছি। অলমোস্ট 1 ঘন্টা হয়ে গেছে মনে হয়, 1 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে।
সো লেট মি চেক যে কি কি কোশ্চেন আছে। আমি কোশ্চেন আনসারগুলো করতেছি, আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন। ওকে, সো এমএসসি এর পর জব নেওয়ার পর র্যাঙ্কিং, সেটা তো বললাম আপনাদেরকে। এমএসসি স্কলারশিপ পেতে হলে কয়েকটা পাবলিকেশন থাকতে হবে, অন্যান্য কি। আচ্ছা, ওকে। সো স্কলারশিপের ক্ষেত্রে হচ্ছে যারা ইউরোপে যারা অ্যাপ্লাই করতেছেন হচ্ছে ইরাসমাস স্কলারশিপ আছে। ইরাসমাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে রেজাল্টটা একটু ভালো হওয়া লাগে, এবং কথা হচ্ছে পাবলিকেশন অনেকে থেকেও পাইছে, অনেকে না না থেকেও পাইছে। বাট এখনকার যুগে যেহেতু সবাই পাবলিকেশন করতেছে, সো হোয়াই নট মি, ঠিক আছে, আমি কেন না, এই ধরনের একটা কথা যে আমি কেন করবো না। সো পাবলিকেশন ভালো জায়গায় থাকলে অবশ্যই ভালো, ইটস অলওয়েজ অ্যান অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ। জাস্ট থিঙ্ক, যদি আপনি নিজে রিক্রুটার হন এবং আপনার কাছে 3টা অ্যাপ্লিকেশন আছে, যে 3টা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে একটা হচ্ছে উইথ পাবলিকেশন আর যেটা দুটো হচ্ছে উইদাউট পাবলিকেশন, হুইচ ওয়ান ইউ উইল টেক? যেহেতু রিসার্চ বেসড, দেন অফকোর্স ইউ উইল টেক দ্য ওয়ান উইথ পাবলিকেশন, এটা হচ্ছে কমন সেন্স। কিন্তু আসলে যেটা হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্স গুলা ম্যাটার করে, অনেক ম্যাটার করে। অনেকের ইনকেস অফ স্কলারশিপের ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে যে ইরাসমাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এসওপিটা হচ্ছে অনেক ম্যাটার করে, খুব ভালো করে লিখতে হয় এসওপিটা। সো মানে পাবলিকেশন এখনকার যুগে সবারই আছে, আমি বলবো যে 2-1টা থাকলে ভালো, মানে অ্যাটলিস্ট 1টা 2টা থাকা ভালো। এখন কনফারেন্সে জার্নাল তো হলে তো খুবই ভালো। সো রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে আদার্স যেগুলো রিকোয়ারমেন্টস আছে সেগুলো হচ্ছে আপনার সিজিপিএ, দ্য মোর দ্য ম্যারিয়ার, ভালো রাখবে যদি ভালো হলে ভালো। এবং হচ্ছে আপনার এসওপি বা হচ্ছে মোটিভেশন লেটার যাই বলি না কেন, বা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস, তারপর না মোটিভেশন লেটার, যাই কিছু হয় না কোনো, এই সবগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে লেখার স্কিলটা ভালো হওয়া লাগবে, রাইটিং স্কিলটা অনেক বেশি ভালো হওয়া লাগবে। আমি কেন ইন্টারেস্টেড স্টাডি করার জন্য, ওইটা হচ্ছে বেশ ভালো মতো বোঝানোর একটা ক্যাপাবিলিটি আমার থাকতে হবে। সো লেখার স্কিলটা খুব ভালো হওয়া লাগবে সেখানে। আর যে বলছে সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে, হাউ ক্যান আই প্রিপেয়ার মাই সেলফ নাও ফর এমএসসি ইন সিএসসি? ওকে, সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে এখন একটা জিনিসই খেয়াল করার আছে, সেটা হচ্ছে সিজিপিএ দিয়ে খেয়াল রাখা। আর যখন থার্ড ইয়ারে উঠবেন, আফটার থার্ড ইয়ার দেন ইউ ক্যান ট্রাই ফর পাবলিকেশন। কারণ আমি দেখছি অনার্সে এখন পর্যন্ত পাবলিকেশন নাই এই ধরনের স্টুডেন্ট খুবই কম, খুবই কম বলতে খুবই কম। সো আমরা নিজেরাই স্কেলটাকে মানে হাই করেছি, বারটাকে আমরাই হাই করে দিচ্ছি। সো আসলে ওই বারে আমাদেরকে আসলে কিছু না কিছু জিনিস থাকতে হবে। সেই ক্ষেত্রে সেকেন্ড ইয়ারের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ফোকাস অন ইউর সিজিপিএ, দেন থার্ড ইয়ারের শেষের দিক থেকে গিয়ে আপনি রিসার্চ করতে পারেন, এন্ড দেন you can try publishing your works in any kind of journal or conferences. So then, do I need to learn German language and apply for bachelor studies? হ্যাঁ, ব্যাচেলার স্টাডিজ জন্য হচ্ছে আপনার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে, যদি আই এম নট অ্যান এক্সপার্ট ইন দ্যাট, কিন্তু ফর ব্যাচেলার আপনার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে। বাংলাদেশ থেকে এমএসসি করে পিএইচডির জন্য যাওয়া ভালো না সেখানে? আচ্ছা, ওকে Sir, I have a question. স্মার্ট টাইম স্কুল ভালো হবে। আচ্ছা, আমি আসতেছি, আমি একটু তাহলেই করি, এই লিস্টটা শেষ করি, অনেকগুলো আছে এখানে। যে কোশ্চেনটা করতে আছেন কাইন্ডলি আপনি এখানে লিখে দেন, তাহলে আমি একদম শেষে আনসার করতেছি, কারণ অনেকগুলো লিস্ট পাওয়া গেছে তো কোশ্চেনের, সেই কারণে। সো বাংলাদেশ থেকে এমএস করার পরে লেট মি শো ইউ দ্য কোয়েশ্চেন লিস্ট, তাহলে সবাই খেয়াল করবেন। হিয়ার ইউ ক্যান সি যে অনেকে কোশ্চেন করছে, আমি ওগুলো আনসার করার ট্রাই করতেছি এখানে। ওকে, সো সাদিয়া খান রূপা, বাংলাদেশ থেকে এমএস করার পর জার্মানিতে ডিরেক্ট পিএইচডি করলে ভালো হবে কিনা? যদি আপনি বাংলাদেশ থেকে এমএস করার পর জার্মানিতে ডিরেক্ট পিএইচডি পেয়ে যান, যদি আপনি পেয়ে যান, দেন হোয়াই নট। কারণ পিএইচডির জন্য কোর্স সার্চ করার নিয়ম হচ্ছে সিমিলার সার্চ করার নিয়ম, কিন্তু অনেক সময় ইউনিভার্সিটিগুলোর ওয়েবসাইটে গিয়ে সেপারেট ডিপার্টমেন্টের ইউনিভার্সিটিগুলোর ওয়েবসাইটে গিয়ে অনেক সময় পিএইচডি যেগুলো আছে লিঙ্ক পাওয়া যায়। এবং অবশ্যই 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 গো ফর ফান্ডেড পিএইচডি, নন ফান্ডেড পিএইচডি কখনোই আসবেন না। পিএইচডি উইদাউট ফান্ডিং ইজ, আমি বলবো যে এটা ওয়েস্ট অফ টাইম এন্ড ওয়েস্ট অফ মানি। সো যদি আপনি বাংলাদেশ থেকে এমএস করার পরে পিএইচডি পেয়ে যান, দেন অবশ্যই সেখানে পিএইচডিটা শুরু করে দিবেন।
আর যদি আপনার কাছে মনে হয় যে না ওকে আমার কনফিডেন্সটা কমে গেছে, আমি মনে হয় পিএইচডিটা পাবো না, দেন ইউ ক্যান গো ফর এমএসসি। সো বাট অধিকাংশ ক্ষেত্রে হচ্ছে তারা বাইরে এমএস করার পরে পিএইচডি করে, মানে আরেকটা এমএস করার পরে পিএইচডি করে। দ্য চয়েস ইজ ইয়োর্স অ্যাকচুয়ালি। তো আর একাডেমিক সাইডে থাকার ইচ্ছা হচ্ছে যে তাহলে পিএইচডি অবশ্যই ভালো, এবং অল দ্য পিএইচডি আর ফান্ডেড। জার্মানিতে অলমোস্ট সবগুলা পিএইচডি ফান্ডেড, কিন্তু তাও চেক করে নিতে হবে যে কোনটা করে। এবং পিএইচডির ক্ষেত্রে হচ্ছে ওরা রিসার্চের ইম্পর্টেন্স দেয়। কিপ দিস ইন মাইন্ড, ইন কেস অফ পিএইচডি ওরা রিসার্চ ইম্পর্টেন্স এবং ভালো কাজের ইম্পর্টেন্স দেয়। মানে বেশ কিছু কনফারেন্স হচ্ছে এখনকার দিনে, বা যেগুলো হচ্ছে কোয়ালিটি কনফারেন্স না, সো ওই সমস্ত ক্ষেত্রে আসলে খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্স পাওয়া যায় না। ভালো জার্নালে পাবলিশ করতে হবে, বা ভালো কনফারেন্সে পাবলিশ করলে বা জার্নালে পাবলিশ করলে তখন সেটার ইম্পর্টেন্স পাওয়া যায়। কারণ ইউরোপে হচ্ছে রিসার্চের স্কিলটা একটু বেশি, একটু হায়ার স্কিল, যেহেতু ইউনিভার্সিটি কম এবং সবগুলো ইউনিভার্সিটি মানে মোটামুটি ভাবে বেশ ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি, সো ওই সমস্ত জায়গায় টিকতে হলে একটু ভালো পাবলিকেশন লাগে অ্যাকচুয়ালি, যদি একাডেমিক লাইফে কেউ টিকতে চান। Okay, then research background and academic result for a PhD program and job facilities after PhD. Okay, ইউরোপে হচ্ছে যে all through Europe it is recognized যে এখানে পিএইচডি মানে হচ্ছে জব। ওকে, এখানে পিএইচডি মানে হচ্ছে আপনি ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়ি বা হচ্ছে কোনটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আপনি এমপ্লয়ি। সো আর পিএইচডির পরে হচ্ছে যে মানে ইন কেস অফ আইটি অর আদার থিংস, এখানে জবের ফ্যাসিলিটি জার্মানিতে অ্যাটলিস্ট অনেক ভালো আমি বলবো। আর একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে যে ভালো হওয়া লাগবে, বেশ ভালো হওয়া লাগবে, এবং রেজাল্ট এবং হচ্ছে যে রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড মেইনলি থাকা লাগবে ভালো। ডিপেন্ডস আপনি প্রফেসরকে ইমেল করে কনভিন্স করতে পারছেন কিনা। দুইভাবে হতে পারে, একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হতে পারে, আর একটা হচ্ছে প্রফেসরকে ইমেল করতে হতে পারে। সো ডিপেন্ডস আপনি আপনার রেজাল্ট দিয়ে প্রফেসরকে ইমেল মানে কনভিন্স করতে পারতেছেন কিনা। যদি কনভিন্স করতে পারেন তো অবশ্যই ভালো। এবং আমি আবারও বলতেছি যে ফান্ডেড পিএইচডি, নন ফান্ডেড পিএইচডি রাখা কোনো ঠিক হবে না, কারণ এখানে ফান্ডেড এবং নন ফান্ডেড দুই ধরনের পিএইচডি আছে। সো গো ফর ফান্ডেড পিএইচডি। রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট, আমি আবারও বলতেছি ফর পিএইচডি রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট। অনেকে বলবে যে ইম্পর্টেন্ট না, আই নো দ্যাট ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু মানে গিভেন দ্যাট কারেন্ট স্কেলে, এখনকার স্কেলে হচ্ছে বাড়তেছে, আমরা বেশ কিছু জিনিস ডিল করতেছি, আমরা দেখতেছি যে এখনকার স্কেলে হচ্ছে রিসার্চের ইম্পর্টেন্সটা অনেক বাড়তেছে বলতে অনেক বেড়ে যাচ্ছে। সো সব দিক দিয়ে আসলে এখন একটা এক্সপার্ট হওয়া লাগে। আর জবের ফ্যাসিলিটি জার্মানিতে অবশ্যই ভালো, এবং আফটার পিএইচডি ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই এনিওয়্যার ইন ইউরোপ। আপনি ইউরোপের যে কোনো প্লেসে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। পিএইচডি মানে জব, যেটা বললাম, পিএইচডি মিনস জব। সো আপনি অলরেডি জব করতে থাকবেন, আপনার স্ট্যাটাস থাকবে হচ্ছে জব স্ট্যাটাস থাকবে, এবং আফটার দ্যাট ইউ ক্যান গো ফর পোস্টডক, অথবা আপনি চাইলে পিএইচডি মানে বেশ কিছু হাই স্যালারির জব আছে সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। অপরচুনিটি আছে, যেমন বাংলাদেশে যেরকম হচ্ছে চাকরির জন্য ওয়েট করতে হয় না আমাদেরকে, 3-4 মাস 5 মাস ওয়েট করতে, 6 মাস ওয়েট করতে হয়, অনেকে তো আরো বেশি ওয়েট করে। সো সব জায়গাতে ওয়েটিং পিরিয়ড আছে, এমন না যে আমি শেষ করার পরে জব পেয়ে যাবো, এটা শিওর। অনেকে পেয়ে যায়, বাট ওয়েটিং পিরিয়ড সব জায়গাতে আছে। সো ওই ওয়েটিং পিরিয়ডটা আসলে মাথায় নিয়ে কাজ করতে হবে আর কি ওখানে আমাদেরকে। IELTS রিকোয়ার্ড ফর এমএসসি ইন সিএসসি, যেটা বললাম আমি আপনাদেরকে, ইউনিভার্সিটি সাইটগুলো ঘাটলে পাবেন যে IELTS লাগবে কিনা। বাট এমবাসি রিকোয়ারমেন্টস আছে IELTS এ, এমবাসি ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখবেন যে ওদের রিসেন্ট স্টুডেন্ট রিকোয়ারমেন্ট কি, ওখানে দেখবেন যে ওখানে আছে অবশ্যই। সো ব্যাচেলারটা না, আসলে আমি সরি, ব্যাচেলারটা আমি আসলে ঠিক জানি না, কিন্তু কোর্সের সার্চ করার উপায় একই, সবগুলা সেম উপায়। মেহেদি শান্ত যেটা বলছিল আমাকে। সো আচ্ছা, আর্জুনরা বলছিল হচ্ছে যে what are the job opportunities for the path after MSc and PhD, যেটা বললাম সিমিলার। আমার দেখা সবাই জব পাইছে এখন পর্যন্ত, আমার সাথে যারা পড়াশোনা করছিল, যারা বাংলাদেশে আসে নাই, আই কেম ব্যাক, আমার কিছু রিজন ছিল সেই কারণে চলে আসছি। বাট যারা আসে নাই প্রত্যেকে অলমোস্ট এভরিওয়ান দে গট এ জব।
মানে এবং প্রত্যেকেই এখন বেশ ভালো জায়গায় জব করতেছে এবং প্রত্যেকে জব পেয়ে গেছে, ভালো জায়গায় জব করতেছে। সো এবং ওই যে বললাম, কেউ হয়তো বা 3 মাস পরে পেয়েছে, কেউ হয়তো বা 6 মাস পরে পেয়েছে, বাট প্রত্যেকে জব করতেছে। দ্যাটস দ্য থিং আই এম 100% শিওর অ্যাবাউট, যে প্রত্যেকে জব করতেছে এবং হচ্ছে যে বেশ ভালো জব করতেছে। নট মানে যে মানে যেগুলা জব বলার মতো না বা বাংলাদেশে ভাবে ওরকম কোনো জব না, বেশ ভালো ভালো জব করতেছে সবাই। সো জবের অপরচুনিটি অবশ্যই আছে, কিন্তু যে বললাম আপনারই লাগবে, মানে হচ্ছে ওয়েটিং টাইমটা হচ্ছে কনসিডার করতে হবে অবশ্যই, নাহলে হবে না। রিসার্চ বেসড ক্যারিয়ার করতে চাইলে কোন ইউনিভার্সিটি ভালো হবে? অ্যাপ্লাইড ইউনিভার্সিটি নাকি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি? আচ্ছা, ওকে। সো জার্মানি থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করে অন্য কোথাও জব পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? হ্যাঁ, জার্মানি থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করে আপনি অন্য যে কোনো জায়গাতে জব করতে পারেন। আমি দেখছি যে জার্মানি থেকে জব শেষ করে একজন সিঙ্গাপুরে গেছে, একজন গেছে হচ্ছে ইন্দোনেশিয়াতে, একজন গেছে মালয়েশিয়াতে। আমাদের ব্যাচমেট ছিল ইউনিভার্সিটিতে, ওরা জব করতেছে, জব করার অপরচুনিটি আছে। আর হচ্ছে রিসার্চ বেসড করতে গেলে সব জায়গাতে রিসার্চ আছে, কিন্তু আমি বলবো যে যদি আপনি একদম পিওরলি রিসার্চ রিলেটেড কাজ করতে চান, তখন আপনি যখন কোর্স খুঁজবেন তখন দেখবেন সো রিসার্চ ওর কিনা, ওটা হচ্ছে ডিপেন্ডস অন দ্য ইউনিভার্সিটি। এবং আমি বলবো যে অবশ্যই ইউনিভার্সিটি এবং টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি এই দুইটা যে কোনো একটা চুজ করবেন, যদি আপনার পিওরলি রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজকর্ম করা থাকে। আর যদি রিসার্চ প্লাস ইন্ডাস্ট্রি থাকে, দেন ইউ ক্যান গো এনিওয়্যার, লিটারালি ইউ ক্যান গো এনিওয়্যার। তো এটা কোনো ম্যাটার না। What are the preparation of students should have from second year of honors? আমি এটাকে বললাম যেটা, from second year focus on your CGPA, from fourth year মানে fourth year first term থেকে বা একদম fourth year ওঠার পর থেকে then focus on research and of course and also my research এবং হচ্ছে যে CGPA both. When can someone apply for PR? Okay, MSc এর পরে জব যখন আপনি পাবেন, জব পাওয়ার পরে আপনি you can apply for blue card. So after getting blue card পাওয়ার 3 বছর পরে খুব সম্ভবত মেবি, বা 3 থেকে 5 বছর পরে, নিয়মটা আমার ঠিক খেয়াল নাই, you can apply for PR. So it's fairly easy here. MS এর পরে আপনি যদি একটা ডিসেন্ট জব পেয়ে যান, তখন you will get a blue card, যে ব্লু কার্ডের মেয়াদ হচ্ছে 5 বছর, এবং 5 বছর পরে আপনি পিআর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ফর শিওর। Your result will be published in January. মেহেদি সীমান্ত, ক্যান আই অ্যাপ্লাই ফর মার্চ সেশন? জানুয়ারি 15তে হচ্ছে একটা সামারের শেষ, কিছু ইউনিভার্সিটিতে কিছু আছে, মানে ডেডলাইন আছে। সো ওই সমস্ত জায়গায় আপনি দেখতে পারেন যে এমএস এর জন্য অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে। Is it possible to get conditional offer letters from universities? Conditional offer letter হচ্ছে জেনারেলি দেয় যখন আপনার হচ্ছে ব্যাচেলরের কোর্সের রিকোয়ারমেন্ট গুলো ফুলফিল হয় না। যেমন ইউনিভার্সিটি চাচ্ছে আপনার কিছু কিছু কোর্স থাকতে হবে, কিন্তু ওই সমস্ত কোর্স আপনার ব্যাচেলরে নাই, হয়তো 2-1টা করা নাই, তো সেই ক্ষেত্রে কন্ডিশনাল অফারটা অনেক সময় দেয়। আর অনেক ক্ষেত্রে অনেক ইউনিভার্সিটি বলে যে যারা ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়ে দিছে কিন্তু রেজাল্ট আসে নাই, বাট ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন ঘনে আসছে, তখন অনেক সময় ইউনিভার্সিটি কি করে যে গত 7 সেমিস্টারে বা গত সেমিস্টারগুলো যেগুলো রেজাল্ট আছে ওগুলো সব অ্যাপ্লাই করা যায়। এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি বলবো যে এইখানে আমি আবার শো করছি, স্ক্রিনটা দেখেন, এইখানে এই যে যখন এই কোর্সটা দেখবেন এই জায়গাতে এই ডান দিকে কন্ট্যাক্ট পেজ দেওয়া আছে। সো এইখানে যে কন্ট্যাক্ট ইমেল দেওয়া আছে এবং কার নাম কোথায়, সো এই কন্ট্যাক্ট ইমেইলে করলে here there are 2 persons, কন্ট্যাক্ট ইমেইলে গিয়ে আপনি ইমেল করলে তখন হচ্ছে যে আপনি যত কোয়েরি গুলো আছে, যত কোয়েরি আছে সব কোয়েরি ইমেল করে পাঠিয়ে দিবেন, সুন্দর করে ভদ্র ভাষায় লিখে পাঠিয়ে দিবেন গ্রিটিংস করে, তাহলে তখন আপনাকে রিপ্লাই করে দিবে। উইদাউট উইকেন্ড পাঠাবেন, আমরা শুক্র শনিবারের ফ্রি থেকে এগুলো শুক্র পাঠালে হবে না, সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে পাঠাবেন, তাহলে রিপ্লাইটা আপনি পেয়ে যাবেন, বা সোমবার থেকে পাঠাবেন
তখন রিপ্লাই পেয়ে যাবেন। সো এই কোয়েরি গুলা যে আসলে কখন অ্যাপ্লাই করা যাবে, বা আসলে আমার এক সেমিস্টার বাকি আছে, বা আমি অ্যাপ্লিকেশন কোর্স বা আমার লাস্ট সেমিস্টারের পরীক্ষা দিছি, আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিনা, সেগুলো হচ্ছে ওইসব জায়গাতে ইমেল করে দেন ইউ ক্যান ইজিলি ডান দ্যাট। আচ্ছা, দেন ডিফারেন্স বিটুইন টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি এন্ড আদার ইউনিভার্সিটি বললাম একটু আগে আমি পড়াশোনা করার সময়। আচ্ছা, ডকুমেন্ট নোটারাইজ কোথায় করবেন? আচ্ছা, ডকুমেন্ট নোটারাইজ করার জন্য নোটারি পাবলিক আছে অলমোস্ট সব জায়গাতে। ঢাকাতে হচ্ছে শাহবাগের মোড়ে আপনি পাবেন, যে যে এলাকা থাকেন প্রত্যেক এলাকায় যেগুলো একটু মানে মানুষজন বেশি আছে ওই সমস্ত এলাকায় পাওয়া যাবেন। আর ঢাকাতে বিআরটি এর সামনে পাশে গুলিতে নোটারাইজ করা যায়। তারপর হচ্ছে শাহবাগের ওখানে পাওয়া যায়, হাইকোর্টের সামনে পাওয়া যায়, আমি সব জায়গাতে আছে অলমোস্ট। সো নোটারি পাবলিক লেখা থাকে যে সমস্ত জায়গায়, ওই সমস্ত জায়গায় আপনি এগুলা পেয়ে যাবেন অফকোর্স। কিন্তু ট্রাই করবেন যদি কেউ পরিচিত থাকে বা যাতে অথেন্টিক হলে সেখান থেকে করতে। ইজ ইট নেসেসারি টু গেট ডকুমেন্ট নোটারাইজ ফ্রম এডুকেশন বোর্ড? না, এখানে জার্মানির ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড থেকে করানোটা ইম্পর্টেন্ট না। আই রিপিট, যে জার্মানি থেকে শিক্ষা বোর্ড থেকে করানোটা ইম্পর্টেন্ট না এমএস এর জন্য, ঠিক আছে? ইম্পর্টেন্ট না। অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় বলে যে ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি থেকে ভেরিফাইড করতে পারে অনেক সময়। সেই ক্ষেত্রে আপনার ইউনিভার্সিটি একাডেমিক সার্টিফিকেট গুলা অনার্স এর ক্ষেত্রে সেগুলা ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রার অফিসে গেলে সেখান থেকে ভেরিফাইড করে দেয়। এটা অনেক ক্ষেত্রে বলে, বাট খুবই কম, ঠিক আছে? So which way is better to apply, through UniAssist or directly? এটা হচ্ছে ডিপেন্ডস, যে ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে যে নিয়ম লেখা থাকে সেখানে। যেখানে লেখা আছে ইউনিআসিস্ট সেখানে আপনি ইউনিআসিস্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে হবে। যার যেখানে লেখা আছে ইউনিভার্সিটি মানে ইউনিআসিস্ট লেখা নাই ওই জায়গাতে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে ডিরেক্টলি। প্রত্যেকটা ভার্সিটির নিয়মগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেওয়া আছে। সো সেখানে মাস্ট লিখতে হবে। সো ব্যাচেলরের ক্ষেত্রে, আচ্ছা ব্যাচেলরের ক্ষেত্রে হচ্ছে বাংলাদেশের কোনো ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত যে ডিগ্রি আছে ওই ডিগ্রি দিয়ে আপনি ডিরেক্ট ব্যাচেলরে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না, কারণ বাংলাদেশে হচ্ছে 14 ইয়ার্স, মানে বাংলাদেশে হচ্ছে 12 ইয়ার্স স্কুলিং, কিন্তু মানে জার্মানিতে অনার্স অ্যাপ্লাই করতে গেলে 14 ইয়ার্স স্কুলিং লাগে, যেটা ইউনিভার্সিটিতে 1 বছর পড়ার পর তখন ওটাতে অ্যাপ্লাই করে। আমি ব্যাচেলর অ্যাপ্লাই করার নিয়ম ঠিক ক্লিয়ার না, আই এম রিয়েলি সরি। ব্যাচেলর করতে ক্লিয়ার না, কিন্তু এটুকু জানি বাংলাদেশ ইন্টারমিডিয়েট করার অনার্স সেই কারণে যারা ব্যাচেলর অ্যাপ্লাই করে তারা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে 1-2 বছর পড়াশোনা করে আর কি। আর আমি রিকমেন্ড করবো না জার্মানিতে হচ্ছে অনার্স করার, কারণ হচ্ছে সময় লাগে এবং থাকা দরকার। আচ্ছা, তাদের হচ্ছে যে প্রতি বছর স্কলারশিপের জন্য নোটিশ দেয়, ওখানে হচ্ছে সিজিপিএ, তারপর হচ্ছে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, বেশ কিছু রিকোয়ারমেন্টস দেওয়া থাকে ওখানে। সো এগুলা হচ্ছে আপনার স্কলারশিপ ক্রাইটেরিয়া যেগুলো আছে ওখান থেকে দেখলে ভালো হবে। আমার কাছে এই মুহূর্তে খেয়াল নাই যে কোথায় লাগবে, বা হচ্ছে কোন ধরনের কিছু ফিক্সড ক্রাইটেরিয়া আছে কিনা সেটা লাগবে কিনা, ওটা আসলে আমার খেয়াল নাই। কিন্তু মানে দাদের স্কলারশিপের ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যামাউন্টটা কম, মানে খুব একটা বেশি না, মানে এমন না যে অ্যাপ্লাই করলে সবাই পেয়ে যায়, এমন না, খুবই কম পাওয়া যায়। So university in Canada, Australia and other countries, they give almost 4 undergraduate students to the part-time job. Does German university give any kind of opportunity like that? Okay. Okay, so এটা হচ্ছে যে আসলে এই ক্ষেত্রে ইউ ফল আন্ডার এক্সচেঞ্জ স্টুডেন্ট আই গেস, কারণ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার অন্যান্য ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি যে 4 মাস ব্রেক নেবেন সেটা তখন হচ্ছে যে ইউ ফল আন্ডার দিস এক্সচেঞ্জ স্টুডেন্ট। সেক্ষেত্রে হচ্ছে দেখতে হবে যে ওই সমস্ত ইউনিভার্সিটি আসলে এক্সচেঞ্জ স্টুডেন্ট নেয় কিনা, যদি নেয় তখন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই। বা অনেক ক্ষেত্রে সামার স্কুলে দেয় অনেক সময়, এটা খুবই পপুলার, এটা সামার স্কুলে আসে অনেকে।
সো আপনি সামার স্কুল আসতে পারেন। সামার স্কুলটা হচ্ছে জেনারেলি ইট স্টার্টস ইন ফেব্রুয়ারি অর মার্চ ফর 1 month or 2 months, সো ইউ ক্যান কাম টু সামার স্কুল। এটা হচ্ছে আপনাকে দেখতে হবে ভার্সিটিগুলোর মধ্যে যে কোন ইউনিভার্সিটি অফার করে সামার স্কুলের মধ্যে। ডিফারেন্স বিটুইন 3 সেমিস্টার এন্ড 4 সেমিস্টার প্রোগ্রাম, এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে একটাই যে কোনটা হচ্ছে 90 ক্রেডিট, কোনটা হচ্ছে 120 ক্রেডিট। জেনারেলি উইদিন 3 সেমিস্টার হচ্ছে 90 সিটিএস, যার যেটা 4th সেমিস্টার সেটা হচ্ছে 120 সিটিএস। সো ডিফারেন্স হচ্ছে এটাই। এবং হচ্ছে জেনারেলি ইঞ্জিনিয়ারিং গুলা হচ্ছে 120 সিটিএস থাকে, অনেক ক্ষেত্রে বেশ কিছু ফিনান্সের কিছু কোর্স থাকে বা ইকোনমিক্স এর বেশ কিছু কোর্স থাকে, ওগুলা হচ্ছে যে আপনার 90 সিটিএস থাকে বা হচ্ছে 3 সেমিস্টার থাকে। সো ডিফারেন্স ইজ দেয়ার। এবং যেটা বললাম পরবর্তীতে আফটার এমএসসি when you will apply for higher study for PhD, তখন ইট মেক্স দ্য ডিফারেন্স। তখন বলে যে মাস্টার স্টাডি মিনিমাম 120 সিরিয়াস লাগবে, মানে অ্যাকর্ডিং টু ইউরোপিয়ান ক্রেডিট সিস্টেম। তখন আসলে ঝামেলাটা হয় যে তখন যদি আপনার 120 সিরিয়াস না থাকে, যদি তখন 90 সিরিয়াস থাকে, দেন প্রবলেমটা হয় বেশি আসলে। সো এটাই হচ্ছে প্রবলেম। শান, আমি তোমাকে ইমেল দিয়ে দিব না, সমস্যা নেই। ইজ ইট নেসেসারিলি, আচ্ছা আমি আমার ইমেলটা এখানে লিখে দিচ্ছি, যারা হচ্ছে আমাকে ডিরেক্টলি ইমেল করতে চান। If anyone wants to collaborate for research or any other information, আমি ইমেল দিয়ে দিচ্ছি, এখানে করতে পারেন। ওকে, সো পার্ট টাইম জবের জন্য হচ্ছে যে উইদাউট নোয়িং জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ, নো ইটস নট ডিফিকাল্ট, অ্যাজ আই সেড আই ডিড দ্যাট। ঠিক আছে, আই ডিড দ্যাট। আমি কোনো জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া আমি পার্ট টাইম জব করছি রেস্টুরেন্টে। আই ডিড এ জব এভরিওয়্যার। আই ডিড জব ইন রেস্টুরেন্ট, দেন আই ফাউন্ড এ জব ইন দ্য ইউনিভার্সিটি, দেন এগেইন আই গট ডাট ফান্ডিং। সো আমি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় করছি, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আসলে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা লাগে নাই। I'll finish my bachelor within this semester. Can I catch the summer semester for masters? You can. Probably you can, যেটা বললাম যে অনেক ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে মাস্টার মানে নেক্সট সামার, 2022 যে সামারটা আছে সেই সামারের জন্য অনেক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশনের ডেডলাইনটা আছে হচ্ছে এই বছরের নভেম্বরের 15, ডিসেম্বরের 15 এবং জানুয়ারি 15। এই ধরনের 3 ধরনের ডেডলাইন দেওয়া থাকে অনেক ক্ষেত্রে। বাট এটা আপনাকে চেক করতে হবে ইউনিভার্সিটি, মানে কোর্সটা খুঁজে ইউনিভার্সিটির সাইটে গিয়ে, দেন ইউ উইল হ্যাভ টু চেক যে আসলে আদৌ ওই টাইমটা বাকি আছে কিনা, এখন পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন করার টাইমটা আছে কিনা, ওটা চেক করতে হবে। আফটার দ্যাট আপনি কনফার্ম হতে পারবেন। কিন্তু আমি বলবো যে যারা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন সবাই যতগুলো একাডেমিক ডকুমেন্ট আছে এবং ওই যে প্রত্যেকটা কোর্সের মধ্যে যে কন্টাক্ট ইমেল যেটা আছে দেওয়া আছে সব জায়গাতে, যেটা সকল যে এখানে নাম দেওয়া আছে। সো জাস্ট গো দেয়ার, বা হচ্ছে এই সমস্ত জায়গায় যেগুলো ওয়েবসাইট দেওয়া আছে কোর্সের মধ্যে, জাস্ট গো দেয়ার এন্ড দেন ওদেরকে ইমেল করেন সুন্দর করে। যদি আপনি কোনো কনফিউশন থাকে ওদেরকে ইমেল করতে পারেন, মানে যদি কোনো ইনফরমেশন না পান তখন মেল করবেন, নট লাইক এনিথিং এন্ড এভরিথিং। ওরা কিন্তু খেয়াল করে। সো এনিথিং এবং এভরিথিং না, যেগুলো দরকার সেগুলো ইমেল করবেন, এবং সেগুলো ইমেল করে তখন আপনি ইজিলি ওদের কাছে রিপ্লাই পাবেন। যখন মেল করবেন তখন খেয়াল রাখবেন যাতে জার্মানির সময় সকাল 8টার কাছাকাছি 8 or 9 AM এর দিকে ইমেলটা করা যায়, তাহলে হচ্ছে ওরা সকালবেলা ইমেলটা করবে এবং দেন ইউ ক্যান গেট a reply. So it will take maybe 1 week to get a reply, but it's fine. ওকে, সো তাহলে সবার কোয়েশ্চেন আনসার করা শেষ হয়ে গেল। থ্যাংক ইউ। আমি আবারও বলতেছি তাহলে একটা সেশনের মধ্যে বা এত শর্টের মধ্যে সম্ভব না, ইট টেকস মোর টাইম। সো প্রবাবলি এর পরে কোনো ইভেন্ট যদি মানে অর্গানাইজ হয়, দেন we can actually talk about it more elaborately যদি কেউ চান। Okay, so thank you very much. There from my side, আমি ইমেল অ্যাড্রেসটা করছি দিয়ে দিয়েছি। ইমেল অ্যাড্রেসে you can email me